Okay, we are simply repeating what I said before. But anyway, since you want it recorded, there is no harm. So we are talking about a plant. First thing is to describe the plant. In the classical control, you describe the plant with something like this. Then you write output over input is this function. Then you write differential equations. You solve the differential equations. How do you solve it? You go to S domain and then solve it. Solve it to see the response, to see C. Okay, this was your classical control. Now in modern control, what we do, we also want to get the response, we want to see the output. So what we do, we model the system directly in time domain, and we solve it in the time domain. So we see we make the model in the time domain, we see the solution in the time domain, and for solution you need an extra variable. Okay, it makes your life easy, and this extra variable x. So this is not, remember, this may not be a physical thing. This may be mathematical simply. Sometimes it could be physical also, some part. So this is what I said. Okay, so our objective, our job was to describe the system first. How do we describe it? We describe this with equations like this. For linear system, x dot is ax plus bu. X, you remember the state, okay, and u is the input, and y is cx plus du. So this is the description. This is the way we will describe. Okay, and once this is described, we would know how to solve it. So started writing examples, taking examples. This is what we were doing last time, this circuit. This was the example we were talking about, and it's a review right now. You can you heard it last time, and I'm telling you again. If you have the circuit, the input output description will be given to you, or you will know it. Okay, this is the input, this is the output. We choose this to be the output, we choose this to be the input. This is your choice, this is the designer's choice. Okay, so what is not given, what is extra is the state variables. You have to select the state variables. How do you select the state variables? I told you last time. বলো দেখি কারো মনে আছে কিনা কিভাবে state variables choose করি? Given a circuit, how do you choose the state variable? Anybody answer? Energy store করে. Number of, yeah, inductor and capacitor. So you just take a look at this circuit, electrical circuit, and you see how many energy storage elements are there. So there will be as many states. So you know, in this problem we have got 1, 2, 3 energy storage elements. So we will have 3 states. Remember, তোমার কিন্তু এটা কিন্তু just blanket statement না। ধরো তোমার দুইটা ইন্ডাক্টর সিরিজে আছে, তাহলে কি করবে? এখানে তাহলে 4টা হয়ে যাবে না, দুইটা ইন্ডাক্টর সিরিজে যদি থাকে আগে কম্বাইন করে নেবে। ওকে, বা দুইটা ক্যাপাসিটর প্যারালালে আছে, কি করবে তুমি? কম্বাইন করে নেবে। ওকে, আগে। সো জাস্ট ডোন্ট কাউন্ট দ্য এনার্জি স্টোরেজ এলিমেন্টস এন্ড স্টার্ট রাইটিং দেয়ার স্টেট ইকুয়েশনস। ইউ ট্রাই টু মিনিমাইজ দেম as much as possible. Okay, so we'll have 3 states, we know now. And how do we choose? Most of you told me, gave me the answer. You choose the inductor currents and capacitor voltage. So I1, I2 and VC, these will be the states. So what is your objective? আমাদের উদ্দেশ্যটা আবার তোমাদেরকে মনে করাই দিচ্ছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে ইকুয়েশন লেখা এইভাবে, stated derivative of the state will be something multiplied by state plus something multiplied by the input. So আমাদের ইকুয়েশনটা এরকম হতে হবে। দেখো, আমাদের লিখতে হবে ডেরিভেটিভ অফ দ্য স্টেট। সো di1 dt আমাদের লিখতে হবে di1 dt. Follow me carefully. We have to write an expression for di1 dt in terms of the states and the input. Nothing else. Not in terms of another current, not in terms of another voltage. You'll have to write it in terms of the states of the system and the input. তো সেইটাই আমরা করেছিলাম di1 dt লেখার জন্য। তোমরা মনে আছে কিনা লাস্ট টাইম, যদি মনে আছে, আমরা লিখেছিলাম যে KVL, we applied KVL around the bigger loop. এখানে আমরা KVL অ্যাপ্লাই করেছিলাম এখানে। This was the first equation. We applied the KVL around the bigger loop. তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ বুদ্ধ কার্সারটা, and that was the equation. This was the equation. V1 was R1 I1 plus L1 di1 dt plus VC.
সো এখান থেকে তুমি কি করবে, di1dt বের করবে। নট নট এট অল ডিফিকাল্ট। এখান থেকে di1dt বের করবে। সুতরাং এই টার্মটা ওইদিকে চলে যাবে, এই টার্মটা ওইদিকে চলে যাবে, সবগুলিকে L1 দিয়ে ভাগ করতে হবে। সো di1dt ইজ দিস ইকুয়েশন। আই টোল্ড ইউ দিস লাস্ট টাইম, আই এম সিম্পলি রিপিটিং ফর ইউ। আরেকটা ইকুয়েশন লিখতে হবে di2dt। দেখো এই যে এটা তো স্টেট চুজ করেছো, এটা di1dt একটা হয়ে গেল, di2dt লিখতে হবে। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ রাইট KVL around this loop, or simply you can say the voltage here is equal the voltage here, whatever way you write. KVL will also give this thing. Okay, so that the equation is, this is the from inner loop, L2 di2dt is equal VC। সেখান থেকে তুমি di2dt লিখবে, di2dt is VC over L2। ওকে, তোমরা লিখে ফেলো তো দেখি এই ইকুয়েশন দুইটা কাগজের মধ্যে লিখে ফেলো। লিখে গেলো, তোমাদের একটু কাজ করতে হবে এরপর। যদিও আমার এখানে লেখা আছে, তোমরা লিখে ফেলো কাগজে, di1 পরে পাবে না, খুঁজে পাবে না। di1dt is minus r1 over l1 i1 minus vc over l1 plus vi over l1। এটা লিখে ফেলো এই ইকুয়েশনটা। আচ্ছা, এটা যদি লেখা হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় ইকুয়েশনটা লিখো, di2dt is vc over l2। দুইটা ইকুয়েশন আমাদের হয়ে গেল, দুইটা তোমাদের সামনে আছে। এখন আরেকটা ইকুয়েশন লিখতে হবে ক্যাপাসিটর ভোল্টেজের জন্য। দেখো এই যে আমাদের একটা ইকুয়েশন লিখতে হবে কিভাবে, we'll have to write dvcdt, equation লিখতে হবে dvcdt। so the way we'll do it is apply KCL here। তাহলে I1 will be this current plus this current। what is this current is C dvcdt, the current through a capacitor is C dvcdt। তাহলে দেখো ইকুয়েশনটা আমরা লিখেছিলাম, থার্ড ইকুয়েশনটা, and we did this up to here last time। এই যে KCL লিখলে C dvcdt plus I2 equal I1, সেখান থেকে আমরা dvcdt এর এক্সপ্রেশন পেয়ে গেলাম। তো এখান থেকে আমরা dvcdt লিখলাম কি, I1 minus I2, I1 minus I2 all divided by C। this is the equation। এখন আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে এই তিনটা ইকুয়েশন লেখা হয়ে গেল, আমাদের তিনটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পেয়ে গেছি, এই তিনটে স্টেট ইকুয়েশন পেয়ে গেছি। এখন আমাদের লিখতে হবে সবটাকে সুন্দর করে in a nice form, in a beautiful form। what is the form? form হলো এটা, x dot is ax plus bu, x dot is ax plus bu। x টা কি, x হলো I1 I2 VC, তার ডট, তার ডেরিভেটিভ। সো তিনটা ডেরিভেটিভ যে পেয়েছি আমরা, তিনটা ডেরিভেটিভকে একসাথে লিখবো। এই এই যে দেখো, তাহলে আমরা লিখছি di1dt সামথিং ইকুয়ালস, এদিকে প্রথম ইকুয়েশনটা, di2dt দ্বিতীয় ইকুয়েশনটা, and dvcdt তৃতীয় ইকুয়েশনটা। তোমরা যে লিখেছো তো, এবার দেখো তো দেখি যেটা লিখেছো এটার সাথে এই ম্যাট্রিক্সটা মিলছে কিনা দেখো তো। দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে অফ রাইটিং দিস ইকুয়েশন। এই যে তিনটা ইকুয়েশন লিখলাম আমরা, এই তিনটা ইকুয়েশনকে, এই একটা দুইটা তিনটা, এই তিনটা ইকুয়েশনকে একসাথে আমি লাম্প করে একটা ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখলাম। এখন তোমাদের কাছে স্যার একটা হ্যাঁ কোয়েশ্চেন ছিল। বলো। স্যার এই ম্যাট্রিক্সে যে প্রথম ইকুয়েশনের কনস্ট্যান্ট গুলো আসলো, এখানে মাঝখানে একটা জিরো হলো কেন? কোনটা এখানে, এইটা জি স্যার। এইটা নাকি? জি স্যার। না, সেটা তো পরে আসবে। আমি তো তোমাদের বললাম যে প্রথমত ইকুয়েশন লেখো। ইকুয়েশন তো হলো তোমার তিনটা, এই হলো একটা ইকুয়েশন, দুইটা ইকুয়েশন, তিনটা ইকুয়েশন। এই তিনটা ইকুয়েশন নিয়ে এখানে একটা টার্ম ছিল vi/L1। আছে আছে, সবই আছে। একটু ভালো করে একটু চোখটা ওপেন করো, তাহলে দেখতে পাবে। আমি তোমাদেরকে বলছি তো লেখার জন্য, তোমরা নিজেরা লিখবে। এই তিনটা ইকুয়েশন লিখেছো তো, এই তিনটা ইকুয়েশনকে এখন এই ফর্মে লেখা যায় কিনা দেখো। হ্যাঁ, নিজে নিজে ট্রাই করতে হবে। সো উই আর রাইটিং di1dt। দেখো এই তিনটা, এটা হলো এক্স, এই পুরোটা হলো এক্স। সো ডিডিটি এক্স, অথবা এটা এক্স ডট। এটা লেখা যায় কিনা দেখো। ওই ইকুয়েশনটা তোমার সামনে আছে, আমি তো তার জন্য তোমাদের বলছিলাম দেখতে। সো প্রথম ইকুয়েশনটা হলো di1dt মাইনাস r1 ওভার l1 টাইমস i1। ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন জানো তো, মাইনাস r1 ওভার l1 জি স্যার। টাইমস i1, 0 টাইমস i2 মাইনাস l1 মাইনাস 1 upon l1 ইজ vc। হয়েছে দেখো তো, উপর ইকুয়েশনটা পেয়েছো? প্লাস জি স্যার আছে। প্লাস ভিআই ওভার L1। এই দেখো, এই প্রথমটি আমরা শুধু প্রথম ইকুয়েশনটা যাচ্ছি, প্রথম ইকুয়েশনটা এর থেকে এসছে কিনা দেখো, ভেরিফাই করো নিজে নিজে। many of you will be in trouble। we are writing this equation in a matrix form like this। কি বললাম,
di1 dt প্রথম ইকুয়েশনটা তুমি তিনবারই লিখতে পারো ডিডিটি, এখানে ডিডিটি লিখতে পারো, এখানে ডিডিটি লিখতে পারো, এখানে ডিডিটি লিখতে পারো, এক কথাই। হ্যাঁ, সো di1 dt মাইনাস r1 ওভার l1 i1 0 i2 মাইনাস l1 ওভার মাইনাস 1 upon l1 vc, ওকে, প্লাস 1 upon l1 vi। হলো? প্রথম ইকুয়েশনটা হলো কিনা দেখো তো, এভরিবডি চেক। তোমরা যে কাগজে লিখেছো, Yes, sir. Yes, sir. জি স্যার জি হয়েছে। স্যার, জি ওকে, স্যার। দ্যাটস গুড। সামবডি ওয়াজ আস্কিং মি এ কোশ্চেন। এখন তুমি বুঝতে পেরেছো কি যে যে কোশ্চেনটা তুমি করেছিলে? জি স্যার বুঝতে পারছি। ওকে, দ্যাটস গুড। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইকুয়েশন। দ্বিতীয় ইকুয়েশনটা হবে এরকম, di2 dt, di2, তোমার ইকুয়েশনটা সামনে আছে, কিন্তু তোমার সামনে আছে di2 dt is 0 times i1 plus 0 times i2 1 upon l2 times vc। মিলছে? জি আর স্যার। এখানেও 0। সেকেন্ড ইকুয়েশনটা তোমার যেটা বলছিলাম, এখানে শুধু থার্ডটা আছে। সেকেন্ড ইকুয়েশনটা কি ছিল? 0 i1 0 i2 1 upon l2 vc, and that's the equation here। এটা আমার 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 রোল করলে এই যে ইকুয়েশনটা লিখলাম আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মে এভাবে। আর থার্ডটা তো তোমার সামনে আছে dvc dt, i1 কে মাল্টিপ্লাই করছে 1 upon c, এই যে প্রথম টার্মটাকে মাল্টিপ্লাই করবে i1 1 upon c, i2 কে মাল্টিপ্লাই করছে মাইনাস 1 upon c, ওকে, i1 টাইমস দিস, i2 টাইমস দিস, and 0 times vc, there is no vc, তার জন্য 0 বসালাম। সো দিস থ্রি ইকুয়েশনস, একই, এই তিনটা ইকুয়েশন বের করা কোনো কঠিন কিছু না, তোমরা সবাই জানো যেভাবে করেছি আমরা কেবিএল কেসিএল। এই যে তিনটা ইকুয়েশন লিখলাম, এই তিনটা ইকুয়েশনকে আমি এখন গুছিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখলাম। ওকে, নাও দিস ইজ দ্য ম্যাট্রিক্স এক্স, ডি ডিটি অফ এক্স অথবা এক্স ডট, এক কথাই ডি ডিটি ডট যাই বলি। সো এক্স ইজ এক্স ডট, এইটা হলো তোমার এ ম্যাট্রিক্স এ। ইটস এ কনস্ট্যান্ট ম্যাট্রিক্স, রিমেম্বার এগুলির ভ্যালু কিন্তু দিয়ে দেওয়া হবে, স্পেসিফিক ভ্যালু থাকবে। সো দিস ইজ ম্যাট্রিক্স এ টাইমস এক্স, দিস ইজ এক্স, and this one is b, the matrix b 1 upon l1 0 0, this is b, and this is u, vi is the u। এই তো তো তোমরা অ্যাসিউম করেছো, পয়লেই অ্যাসিউম করে নিয়েছো, তো স্টার্ট করার আগে আমরা অ্যাসিউম করে নিয়েছি vi is u and vc is y, vc is y, এটা এখনো লিখিনি। তো স্টেট ইকুয়েশনটা আমরা তিনটা ইকুয়েশনকে এই একটা ইকুয়েশন দিয়ে লিখলাম, এবং আমি বলবো যে this equation is of the form, এই যে ইকুয়েশনটা লিখলাম, x dot is ax plus bu। ওকে, একটা ইকুয়েশন হলো, আমি আমার কাজ করলাম, এখন তোমরা তোমাদের কাজ করো, দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা। যদি না বুঝে থাকো তো বলো কোন জায়গায় বুঝো নাই, আমি তোমাদের এক্সপ্লেন করবো। আনফরচুনেটলি তোমাদের সামনে তো নাই কিছু, কাগজপত্রও নাই, কিছুই নেই, আমি যতটুকু দেখাই ততটুকুনি দেখতে পাও, তাই না? হুম, জি স্যার। তোমাদের কাছে, তোমাকে তো আমি তো ইয়েটা আগেই পাঠিয়ে দেই, তোমার মেটেরিয়ালটা তো আগেই পাঠিয়ে দিছি। স্টেট ভেরিয়েবল পাঠিয়েছি কিনা মনে নাই আমার, পাঠিয়েছি তোমাদেরকে স্টেট ভেরিয়েবল? No, sir. পাঠাইনি, তাহলে আজকে দিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই, আজকেই তোমার পাঠিয়ে দেবো। সো আমাদের একটা ইকুয়েশন হয়ে গেল এক্স ডট ইজ এ এক্স প্লাস বিইউ। তোমাদের ভিতরে কেউ আছো কিনা যে বুঝতে পারো নাই? কেউ আসো বোঝার চেষ্টাও করবে না, ঠিক আছে পরীক্ষার সময় দেখা যাবে, সেটা তো স্টাইলে যদি করো আমি কিছু করতে পারবো না। কিন্তু স্যার ম্যাট্রিক্স ফর্মটা স্যার আরেকবার একটু যদি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন শিখতে হবে, কিভাবে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন লিখবে। এই তোমার সামনে এইটা আছে, তোমার সামনে স্কেলার ইকুয়েশনটা আছে, এইটা হলো স্কেলার ইকুয়েশন, লেখো, এটা তো লিখতে বলছি, লিখছো তুমি, খাতায় লেখা আছে। এই ইকুয়েশনটাকে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখলাম, এইখানের এই তিনটার এই ফার্স্ট এলিমেন্ট di1 dt minus r1 over l1 i1 0 i2 minus 1 upon l1 vc, এইটাই তো ইকুয়েশনটা। আমার সে রোল করতে হচ্ছে, তোমাদের খাতায় তো লিখেছো, আমি তার জন্য তোমাদের বললাম যে লিখো। হ্যাঁ, এটা আর আরেকটা আছে vi over l, সো এডিশনাল টার্ম হলো vi over l। vi তো ইনপুট, এটা তো স্টেট না, এই যে তার জন্য লিখলাম এটা 1 upon l1 vi। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইকুয়েশন, di1 dt this times this plus this times this plus this times this plus first row 1 upon l1 vi। সেকেন্ড ইকুয়েশন di2 dt, এই যে দেখো di2 dt is কি যন্ত্রণা, di2 dt is simply vc over l2,
সুতরাং শুধু ভিসি টার্মটা আছে। ভিসি টার্মটা কোনটা? এটা ভিসি টার্ম। এটার সাথে মাল্টিপ্লাই হবে এটা, এটার সাথে মাল্টিপ্লাই হবে এটা, এটার সাথে মাল্টিপ্লাই হবে এটা। তো বাবা আমি তোমাদের কেমন বসে বসে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন শেখাতে থাকবো যে ম্যাট্রিক্স কিভাবে মাল্টিপ্লাই করতে হয়? ইউ হ্যাভ ডান ঠিক হোল আছে রেঞ্জ অফ স্যার, বুঝতে পারছি এখন। ইউ হ্যাভ ডান হোল রেঞ্জ অফ থিংস উইথ ম্যাট্রিক্সেস। তোমরা ম্যাট্রিক্সের কোর্স করেছো, তোমরা অনেক কিছু করেছো। এখন যদি তোমাদের মাল্টিপ্লিকেশন শেখাইতে হয়, তারপর আমি তোমাদেরকে ইনভার্ট বলবো, ইনভার্সন বলবো, জানতে হবে কিভাবে করতে হয়। এগুলি তোমরা সব করেছো, যে বলতে পারো না এলে ম্যাট্রিক্স তো আমরা ম্যাথমেটিক্স ইয়েতে ম্যাথের ফার্স্ট কোর্সে বোধহয় শেখানো হয় না, তাই না? ফান্ডামেন্টালস। তারপরে তো ইঞ্জিনিয়ারিং তো আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং বহু কোর্সেই তোমাদের ম্যাট্রিক্সের দরকার পড়ে। যাই হোক, সো মুদ্রা কথা হলো তোমরা যদি না বুঝে থাকো বাড়ি থেকে যাওয়ার চেষ্টা করবে। মুদ্রা কথা হলো এই তিনটা ইকুয়েশন 1 2 3, তিনটা এগুলি ম্যাট্রিক্স ফর্মে না, এগুলি নর্মাল ফর্মে আছে। এইগুলিকে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখলাম, একই জিনিস। এইগুলিকে ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখলাম। কিভাবে লিখলাম শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো যে এটা হলো এক্স ডট, এই বাদিকেরটা হলো এক্স ডট এ এক্স প্লাস বি ইউ। ওকে, আরেকটা ইকুয়েশন রয়ে গেছে, মনে আছে কোনটা? একটা তো হলো, এটা স্টেট ইকুয়েশনটা হয়ে গেল। আর কোনটা বাকি আছে? আউটপুট। আউটপুট ইকুয়েশন। ওয়াই ইকুয়াল সি এক্স প্লাস ডি ইউ লিখতে হবে, তাই না? সো আমাদের লিখতে হবে ওয়াই ইকুয়াল সি এক্স প্লাস ডি ইউ। তো দেখা যাক আউটপুটটা কোথায় আছে। এই যে দেখো আউটপুট, ডায়াগ্রামের দিকে তাকাও। ফিজিক্যাল জিনিস, শুধু আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শুধু ম্যাথমেটিক্সই করাই না, ফিজিক্যাল থেকে জিনিস থেকে করি। আউটপুট হলো এটা, এখান থেকে এখানে কি, এটা ভিসি। ভিসি ইজ দ্য আউটপুট। এখন ভিসি ইজ দ্য আউটপুট, এটাকে আমাদের একটা ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখতে হবে। ভিসি হলো আউটপুট। ভিসি কোন স্টেটটা? থার্ড স্টেটটা, না? 1 2 3 থার্ড স্টেট। ওকে, দেখো তো এটাকে আমি লিখছি এইভাবে, দেখো তোমরা বুঝতে পারো কিনা। আমি যদি এই ইকুয়েশনটা লিখি, ওয়াই is this times I1, this times I2, এটা কিন্তু x, এটা x, this times I1, this times I2 plus this times VC, হলো? করে ফেললাম কিন্তু বুঝবাজির মতো, হ্যাঁ হয়ে গেল না? সো this y is c x প্লাস আর তো কিছু নাই, ইউ তো নাই, সো ইটস ডি ইউ, ডি ইজ 0। সো আমাদের আউটপুটের জন্য ইকুয়েশন আছে y ইকুয়াল ভিসি। y ইকুয়াল ভিসি কিভাবে লিখবো? ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখবো কিভাবে? দিস ইজ দ্য ওয়ে টু রাইট ইন দ্য ম্যাট্রিক্স ফর্ম। স্টার্ট থিঙ্কিং অ্যান্ড স্টার্ট ওয়ান্ডারিং। যারা বুঝতে পেরে গেছো ঠিক আছে, বুঝে গেছো। আর যারা বুঝতে পারো নাই, চেষ্টা করো, দেখো কিভাবে লিখবো। আসল উদ্দেশ্য হলো আমাদের লিখতে হবে ওয়াই আউটপুট ইকুয়াল ভিসি, অ্যান্ড দিস ইকুয়েশন ইজ ওয়াই ইকুয়াল ভিসি। কে 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 বুঝো নাই? কয়জন বুঝো নাই দেখি? আমি তখন তো হাত দেখতে যেতাম, ক্লাসে দেখতে যেতাম যে হাত, কে বুঝতে পারছো না, কে বুঝতে পারছো না, কে বুঝতে পারছো না, আমি কি বুঝাতাম তোমাদেরকে। এখন যদি না বলো তোমরা, আমি বলতে পারবো, আমি তো আমার দেখতে পাচ্ছি না তোমাদের চেহারা। হ্যাঁ, সবার চেহারা তো দেখা, তোমরা যদি ইয়ে অন করো, ভিডিও যদি অন করো, তাইলে সবার চেহারা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ওকে, যেন কি ছিল? হয়েছে? ওয়াই ইকুয়াল ভিসি হয়েছে? জি স্যার। ওকে, গুড গুড গুড, ভেরি গুড। তো ওইটা কি আমি একটু সুন্দর করে গুছিয়ে টুছিয়ে ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখলাম আর কি। এটা হলো সি, এই সিটা স্যাটিসফাই করবে, এটা হবে এক্স আর আর প্লাস ডি ইউ, ডি 0, আর ইউ তো আসছে না এখানে। ইউ মানে তো ইনপুট, ইনপুটের এখানে আসছে না, লাগছে না। তো সবগুলি যে থাকবে এমন কথা নাই, সব ম্যাট্রিক্সে থাকবে সবসময়। এ চারটা ম্যাট্রিক্স আছে, এ বি সি ডি, সাম অফ দ্য মে বি 0। ফর এক্সাম্পল ইন দিস কেস, পার্টিকুলার কেস ডি টা 0 হয়ে গেল। Okay, so we have done an example with electrical circuit, how to write state equations. এখন তাহলে আমরা জানি যে যদি ইয়ে থাকে, যদি সার্কিট থাকে, সার্কিট ইকুয়েশন গুলিকে, এই যে সার্কিট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন গুলিকে, এই তিনটা ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশন গুলিকে কিভাবে আমরা স্টেট ফর্মে লিখতে পারি, এইভাবে স্টেট ফর্মে লিখতে পারি। তোমার কথা হলো এখন, তো সার্কিট তো আমরা সাধারণত ট্রান্সফার ফাংশন লিখি, তাই না? ওয়াই ওভার ওয়াই এস ওভার, আমরা নর্মালি কিভাবে লিখি সার্কিট ডিসক্রাইব করি কিভাবে? ওয়াই ওভার ইউ, অ্যান্ড উই কল ইট জি অফ এস, তাই না? ওয়াই অফ এস, এটা হলো ওয়াই, এটা হলো ইনপুট। সো এটার ট্রান্সফর্ম ওয়াই অফ এস, এটার ট্রান্সফর্ম ইউ অফ এস, ওয়ান ডিভাইড বাই দ্য আদার ইজ দ্য ট্রান্সফার ফাংশন। দ্যাটস উই আর মোর ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস। তো এখন কথা হলো, তোমার একটা যদি সার্কিটের জন্য তোমার যদি এই স্টেট ইকুয়েশন গুলো যদি দিয়ে দেওয়া হয়, ধরো এই ইকুয়েশন গুলো দিয়ে দেওয়া আছে, এক্স ডট ইজ এক্স এন্ড ওয়াই ইকুয়াল সি এক্স প্লাস ডি ইউ।
তোমাদের ম্যাথমেটিক্যালি এই ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে যে সার্কিট লাইক দিস, তোমাকে কোশ্চেন করা হলো হোয়াট ইজ জি অফ এস, হোয়াট ইজ দ্য ট্রান্সফার ফাংশন, বিটুইন হোয়াট এন্ড হোয়াট, বিটুইন ওয়াই অ্যান্ড ইউ, ওয়াই অ্যান্ড ইউ, হোয়াট ইজ দ্য ট্রান্সফার ফাংশন, কিভাবে করবে? কথাটা বুঝতে পেরেছো আমার? এই স্টেট ইকুয়েশন দিয়ে দেওয়া আছে একটা সিস্টেমের, স্টেট ইকুয়েশন আউটপুট ইকুয়েশন দিয়ে দেওয়া আছে, তোমাকে বলা হলো ফাইন্ড ট্রান্সফার ফাংশন। So this is what you are going to look at now. Okay. So the topic is transfer function from state equations. State equation দেয়া আছে, given these equations du বাদ দিয়ে দিলাম, কারণ আগের এক্সাম্পলে দেখেছো তুমি d0, so let's make our life easy, d টা বাদ দিয়ে দিলাম, যদি d যদি থাকে d টাকে আমরা পরে ইনক্লুড করতে পারবো, কোনো অসুবিধা নাই। So the what is given to you? You are given the state equation x dot is ax plus bu, y equals cx. কি করতে হবে? বের করতে হবে কি? ট্রান্সফার ফাংশন। ফাইন্ড দ্য ট্রান্সফার ফাংশন g is ys, এটার s ডিভাইডেড বাই u of s। এটা একটু বড় হয়ে গেছে মনে হয় না? ও এটা তো ওকে, নো প্রবলেম। সো দিস ইজ হোয়াট ইউ আর টু ফাইন্ড, এন্ড তো এটা কোনো কঠিন জিনিস কিছু না, দেখবে যে এই সামান্যতে হয়ে যাচ্ছে। একটু একটু খেয়াল করো কিভাবে বের করব। এটা কিন্তু টাইম ডোমেইন ইকুয়েশন, এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন মানে টাইম ডোমেইন ইকুয়েশন, দিস ইজ এস ডোমেইন ইকুয়েশন। তো টাইম ডোমেইন থেকে আমরা এস ডোমেইনে কিভাবে যাব? হাউ ডু উই গো? কোশ্চেন ফর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিতে হবে, এক্স্যাক্টলি। সো আমাদের এই ইকুয়েশনটা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিতে হবে। আর আমরা যখন ট্রান্সফার ফাংশন যখন বানাই তখন কিন্তু ইনিশিয়াল কন্ডিশন ধরতে হয় না, এটা তো জানো তোমরা, তাই না? When we want to get the transfer function, initial condition is 0. So এই দুইটারই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করে দিলে আমরা, দেখো আমি এখানে লিখছি, তোমরা বুঝে কোনে দেখো, এই দুইটা ইকুয়েশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম লিখলাম, হয়েছে? এই দুইটা ইকুয়েশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হলো এই দুইটা ইকুয়েশন। Everybody try to understand. বাদিকে হলো x ডটের জন্য হলো s xs, আর ডান দিকে হলো a xs, এগুলো কিন্তু s ডোমেইন, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিচ্ছি, এটা হলো টাইম ডোমেইন। ওকে, সো x ডট ইজ s xs and a xs plus b us, আর পরের ইকুয়েশনটা হলো y s is c xs, y s is c xs। এখন মনে রাখবে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ys ওভার us বের করা। তাইলে আমরা কি করব? এখানে এই জিনিসটাকে x টাকে এলিমিনেট করে u যদি বসাতে পারি তাহলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এখানে y আছে, এখানে x আছে, x টাকে যদি আমরা u টার্মে লিখতে পারি তাহলে হয়ে যাবে। দেখো এটা করা যাবে। তো কাজ করি আমরা, এই ইকুয়েশনটার মধ্যে এখানেও x আছে, এখানেও x আছে, দুইটাকে একসাথে নিয়ে নিই, একসাথে নিয়ে দিই। দেখো এই যে এই ইকুয়েশনটাকে আমরা রিঅর্গানাইজ করলাম, 3 নম্বর ইকুয়েশনকে আমরা রিরাইট করলাম। খুব আস্তে বলছি আমি, দেখো তোমাদের যদি কারো কোনো সন্দেহ থাকে, ইউ স্পিক আপ, ইউ টক, টার্ন দ্য মাইক্রোফোন অন এন্ড টক। সো হোয়াট উই ডিড, এই অ্যাক্সেসটাকে ওইদিকে নিয়ে গেলাম, নিয়ে অ্যাক্সেস কমন নিলাম। সো এস আই, এটা আবার কি জিনিস? এস আই কেন? শুধু এস লিখলে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স। এটা কেন লিখলাম? শুধু এস লিখলে কি হতো? এখানে তো এস না, আই নাই, এখানে আই লিখলাম কেন? সবগুলো যে ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে আছে, এটা ম্যাট্রিক্সে আছে, সুতরাং you cannot subtract a scalar from a matrix. You can subtract only matrix from a matrix. So this s meant প্রত্যেকটা ইকুয়েশনই s আছে, x1 এর সাথে s আছে, x2 এর সাথে x আছে, x3 এর সাথে s আছে। So this means si diagonal matrix, I হলো identity matrix diagonal, so which will have s s s and s. So matrix ফর্মে শুধু s লেখা যাবে না, so you will write si minus a xs is bus. ওকে, সেখান থেকে আমরা xs সলভ করি। we solve for xs will be কিভাবে সলভ করব? এই যে ম্যাট্রিক্সটা আছে এটাকে ইনভার্ট করে দেব, ইনভার্ট করে এখানে নিয়ে আসব, করা যায় না? xs will be just take multiply this by the inverse and this by the inverse, so xs will be si minus a inverse bus। ঠিক আছে? ওকে, Yes, sir.
ওকে, তা এটাকে আমরা লিখি, এটা এইভাবে রাখতে পারো, অথবা যদি একটু একটু যদি একটু শর্টকাট যদি করতে চাও, তোমার বইতে আছে এটা, এস আই মাইনাস এ ইনভার্স কে ফাই এস বলেছে। উই নো হোয়াট ইজ ফাই এস, ইস এস আই মাইনাস এ ইনভার্স। সো উই হ্যাভ গট অ্যাক্সেস ইন টার্মস অফ ইউএস, দেখেছো? উই ফাউন্ড অ্যাক্সেস ইন টার্মস অফ ইউএস ফ্রম দ্য ফার্স্ট ইকুয়েশন। তারপরে কি করব, এই অ্যাক্সেসটা এখানে বসিয়ে দেবো, এই এক্সটা এই কোয়েশনটা এখান থেকে নিয়ে ওখানে বসিয়ে দেবো, তাহলে কি হয় দেখো, দেখতে পাচ্ছ? এই যে ছিল এখানে y was c access, সো আমরা লিখি y is c, আর এই সবটা তো অ্যাক্সেস তোমার সামনেই আছে, ইটস অল অন দ্য স্ক্রিন, access is all this, okay? So access is all this, so y is c access। তাইলে তোমার প্রবলেম কিন্তু সলভ হয়ে গেছে অলরেডি, দেখো। এসআই মানে এসআই ইনভার্স যদি ফাই এস আবার লিখতে চাও তাহলে লিখে হবে, না লিখলেও কোনো অসুবিধা নাই। সো তুমি বের করবে কি, হোয়াট ইজ ইউর অবজেক্টিভ, ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দি ট্রান্সফার ফাংশন, ফাংশনটা কি, ওয়াই ওভার ইউ, তাহলে অ্যান্সার এটা না, দিস ইজ দ্য অ্যান্সার, ওয়াই ওভার ইউ। এটাকে যদি ইউ যদি ওইদিকে নিয়ে যাও, সো ইউর ট্রান্সফার ফাংশন ইজ সি এস আই মাইনাস এ ইনভার্স বি, সেইটাই লিখেছি আমরা। সো দিস ইজ ইউর ট্রান্সফার ফাংশন, সি এস আই মাইনাস এ ইনভার্স বি, ওয়াই ওভার ইউ। তুমি এবার লিখতে পারো, অথবা এস আই মাইনাস ইনভার্স যদি ফাই এস লিখতে চাও ফর সিম্পলিসিটি লিখতে চাও, তাহলে জি অফ এস ইজ সি ফাই অফ এস বি, হয়ে গেল আমাদের কোনো ভেরি সিম্পল থিং। তোমার যদি ম্যাট্রিক্স ফর্মে যদি থাকে সিস্টেম, স্যার আরেকটা বার স্যার রিপিট করবেন যে সিটা কই থেকে আসছে? কোনটা রিপিট করবো বাবা, কোন কথাটা বলো? স্যার সি যেটা আসছে। সি, এই যে এটা, কোশ্চেনটা বুঝেছো তো? ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোশ্চেন? কোশ্চেন হলো, জি স্যার। তোমার টাইম ডোমেন ইকুয়েশন আছে এক্স ডট ইজ এ এক্স প্লাস বি ইউ, ওয়াই ইজ সি এক্স। তোমার কোশ্চেনটা হলো, তুমি ইনপুট আমরা জানি এটা ইনপুট আর এটা হলো আউটপুট, তুমি আউটপুট ইনপুটের রেশিও জি অফ এস এটা বের করতে হবে। গিভেন টাইম ডোমেন ইকুয়েশন and the matrix form x dot is x plus bu, y is cx, find the transfer function g which is y of s over v of over u of s, এটা বের করতে হবে আমাদের। সো তোমাদেরই কোনো ফ্রেন্ড বললো যে the way to do it is take Laplace transform। সো দুইটারই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিলাম, দুইটা ইকুয়েশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিলাম, এটা হলো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। এই প্রথম ইকুয়েশন থেকে অ্যাক্সেস সলভ করলাম, প্রথম ইকুয়েশনটা থেকে উই সলভ ফর অ্যাক্সেস, দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ অ্যাক্সেস, এবং সেই অ্যাক্সেসটা নিয়ে দ্বিতীয় ইকুয়েশনে বসিয়ে দিলাম এইখানে। তাহলে দ্বিতীয় ইকুয়েশনটাতে কি হবে, এই ইকুয়েশনটাতে তাহলে আমরা ওয়াইএস পেয়ে যাব, যে সলিউশন যেটা হলো অ্যাক্সেস যা হলো, আর আগে শুধু সি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, তাই না? দেখো, শুধু অ্যাক্সেস এর সাথে সি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, অ্যাক্সেস সি মাল্টিপ্লাইড বাই অ্যাক্সেস, অ্যাক্সেস আমরা পেলাম, ওইটা এখানে বসিয়ে দিলাম অ্যাক্সেস মাল্টিপ্লাই সি, অথবা এটা একটা ফর্ম, এটা একটা ফর্ম, ইট ডাজন্ট ম্যাটার হাউ ইউ রিপ্রেজেন্ট ইট। সো ইউর ওয়াই ওভার ইউ ইজ অল দিস টার্ম, অল অফ ইট, ওয়াই ওভার ইউ, ইউ তুমি যদি এদিকে নিয়ে যাও তাহলে সি এস আই মাইনাস এ ইনভার্স বি, দিস ইজ জি অফ এস, সি এস আই মাইনাস এ ইনভার্স বি। সো এবিসি জানা থাকলে জি অফ এস বের করে যাবে, সোজা সিম্পল। একটা ইনভার্স করতে হবে, একটা ইনভার্সন আছে এখানে, তারপর ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন। তো এখন স্যার এটা কি এক মানে ইনভার্ট করার তো একটা কন্ডিশন থাকে, রাইট? তো এটা কি সবসময় কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করবে? যদি ইনভার্স যদি করা যায় তাইলেই করতে পারবে, ইনভার্স যদি করা না যায় তাইলে তো করতে পারবে না, তাই না? যদি ইনভার্স যদি ইনভার্স যদি না হয়, ম্যাট্রিক্সটা যদি ইয়ে হয়, সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স হয়, তাহলে তুমি ইনভার্ট করতে পারবে না, তাই না? কন্ডিশন কি, নন সিঙ্গুলার হতে হবে, নন সিঙ্গুলার হতে হবে। তো সিঙ্গুলার যদি হয় তাহলে তুমি করতেই পারবে না, এরকম এখানে কোনো, তুমি ইউ উইল নট বি এবল টু সলভ ইট, ওকে? and hope for all good things, হ্যাঁ। এখনই প্রথমেই আমরা ডিফিকাল্ট জিনিস দিয়ে আরম্ভ করতে চাই না। আচ্ছা বাবুরা, এখন কথা হলো যে যদি এখানে তো আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে ডি নাই, ডি যদি থাকবে তাহলে তো কি হবে, ডি থাকলে এই যে অ্যান্সারটা পেয়েছো এটাকে অগমেন্ট করতে হবে ডি দিয়ে, অগমেন্ট বুঝো? এটা তো একটা ম্যাট্রিক্স, পরে এই ডান পাশে আবার ডি বসিয়ে দেবে, তাহলে পুরাটা হলে পুরাটা জি অফ এস হবে। তো আমি তোমাদেরকে এত কমপ্লিকেশনে নিয়ে যাব না, বাট ডি দিলেও করা যায়, কোনো অসুবিধা নেই। দি ম্যাট্রিক্স হ্যাজ টু বি অগমেন্টেড ফর দ্য টাইম বিং। তোমরা যদি এইটুকুন জানো দ্যাটস ফাইন, হয়তো
for the class and for the exams and so on. আর শোনো, তোমাদের সাথে এখন কথা বলা হলো, আমাদের ওই ডি সেকশনের ছেলেপেলে ওরা বোধহয় কুইজ টুইজ দিতে চায় না বা কিছু না, ওদের নাকি সারা উইকের ভিতরে কোনো টাইম নাই। So, আমাদের যে পড়াচ্ছে যে ভদ্রলোক, ওর অনেকটা লেগ পুলিং করছে বোধহয় ছেলেরা। যাই হোক, সো এটা কেমন কথা? অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, কত সময় কত টাইম রাত পর্যন্ত করা যাবে, সেখানে চাপাচাপি করার পরে ওরা রাজি হয়েছে যে সোমবার দিন 6:30, মানডে 6:30, দে ক্যান অনলি স্পেয়ার দ্য টাইম দেয়ার। তোমাদের জন্য ঠিক আছে তো? জি স্যার, প্রবলেম নাই ওকে, সেকশনের জন্য। সো ফর এভরিবডি, এটা বলে দিও তোমাদের বন্ধু বান্ধবকে, আমিও লিখে দেবো, এখানে নোট দিয়ে দেবো যে নেক্সট মানডে, এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল কিন্তু ফার্স্ট কুইজ, তো শেষ পর্যন্ত হবে কি, কোনো জায়গায় দেখবে যে প্রত্যেক উইকে হয়তো পর উইকে হয়তো আমাদের কুইজ নিতে হতে পারে, 4টা কুইজ তো লাগবে। আর 3টা যদি নেও তাহলে তো তোমাদের যে অল্টারনেটিভটা থাকলো না। Take the best 3 out of 4. So it is for your interest to take 4 or maybe more. তোমরা যদি 5টা নিতে চাও আমার কোনো আপত্তি নেই, and to so that you can pick the best 3 or we can pick the best 3. Sir, best Okay, best so sir. আর কোনো কোশ্চেন আছে নাকি তোমাদের এই ব্যাপারে, কুইজের ব্যাপারে? সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? কারো কোনো যদি অসুবিধা হয় তাহলে বলবে। কুইজ has been set by the other section D to be Monday at 6:30. আমি তোমাদের সাথে জিজ্ঞেস করে আমি ওদের সাথে কনফার্ম করবো আর কি। I'll inform the other teacher যে আমার ছেলেরা ঠিক আছে। স্যার সন্ধ্যার পরে স্যার টিউশন থাকে তো স্যার, এই জন্য স্যার ঝামেলা। কেন, তোমার কি রাস্তা দিয়ে গিয়া 50 মাইল ড্রাইভ করে যাইতে হইব পরীক্ষা দেওয়ার জন্য? না স্যার, ওটা না স্যার, 7টার দিকে তো স্যার you should be very happy যে for the এই যে অনলাইন ক্লাসের অ্যাডভান্টেজ, তোমার আসতে হবে না, গাড়ি ঘোড়া করে আসতে হবে না, লেট হওয়ার সম্ভাবনা কম, কত কিছু অ্যাডভান্টেজেস। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো আছে, এই যে আমি পড়াচ্ছি বাতাসের উপর পড়াচ্ছি, বোর্ড নাই, তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, তোমাদের সাথে কথা বলতে পারছি না, কথা বলা যায় ওপর দিয়ে, বাতাসে বাতাসে কথা বলা যায়, এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আর ঘরের ভিতরে বসে থাকা তো টেরেবল, সেটা তো আছেই। তো ইয়াং ছেলেবেলে তোমরা নিশ্চয়ই ঘরে বসে নাই, তাই না? থাকো ঘরে বসে? জি না স্যার। সেই বসে থাকবে না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যতটুকু পারি ঘরে থাকতে, কেননা উই আর ওল্ডার পিপল। অ্যাটাক করলে আমাদের কি করবে? তোমাদেরকে অ্যাটাক করতে গিয়ে আইসা যখন দেখবে যে না এখানে অ্যাটাক করে লাভ নাই, তখন চলে যাবে। বুঝতে পারছো তো? এনিওয়ে, কষ্ট হইলেও তোমাদের এটা করতেই হবে, কুইজ তো লিখতেই হবে। ওরা যদি রাজি না হয় কি করবে? তাহলে কাজ করতে পারি, ওরা আলাদা কুইজ লিখলো, আমি আমার ছাত্রদের জন্য আলাদা কুইজ দিলাম। দ্যাট মে নট বি ভেরি গুড ফর ইউ, তাই না? পুরো ক্লাসে একই জিনিস হওয়া উচিত ফর ইউনিফর্মিটি। হ্যাঁ, নয়তো কেউ বলবে স্যার ওই সেকশনেরটা খুব সহজ ছিল, আমার এই সেকশনটা কঠিন হয়ে গেছে, এই সেই। সো দ্যাট ইজ দ্য সেম কুইজ অর সিমিলার কুইজেস। 2টো কুইজ দিব তোমাদেরকে। আগে তো গত সেমিস্টারে আমি 4টা পর্যন্ত দিয়েছি, এক সেমিস্টারই, মানে একটা কুইজের জন্য 4টা সেট, 4 সেটস, সো দ্যাট তোমাদের এই নকল করাটা একটু কমে। কিন্তু কিছু হয় না আসলে, 60টা কেন 40টা সেট করলেও যারা নকল করার তারা নকল করবেই, অ্যান্ড মোস্ট পিপুল ডু, আনফরচুনেটলি। স্যার একটা স্যার ভার্সিটির একটা স্যার নোটিশ দেখলাম স্যার, বেস্ট 3টা থেকে স্যার বেস্ট টু কাউন্ট করা হবে, জিকেডি টাওয়ার্স এর কোর্সে। এটা আবার কবে দেখলা? জি স্যার, ওয়েবসাইটে দিয়েছে। এটা কবে? কালকে পরশু? 12 তারিখ ছিল স্যার। জি স্যার, 12 তারিখে দিয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে তো ভালো। 3টার থেকে 2টা? জি স্যার। তাহলে তো বেশ ভালো। তোমাদের তো ইউ শুড নট বি হ্যাপি অ্যাবাউট দ্যাট। আমি একটা নোটিশ এসছে, আমি ভালো করে পড়িনি, যে এইসব পরীক্ষা সম্বন্ধে এক বিরাট একটা চিঠি, বিরাট একখানা, ওই যে ভদ্র মহিলা দিয়েছে ওইটা না নাকি? হ্যাঁ, একটা বড় চিঠি একটা দেখলাম। হ্যাঁ, আমি 2-3 লাইন পড়ে রেখে দিয়েছি। তো ভালো, তুলে 3টা দিবে, 2টা ভালো। আমি তো মনে করি যে 4টা থেকে 3টা বেটার। আমি তো মনে করি 5টার থেকে 3টা আরো বেটার। স্যার 4টা থেকে 2টাও স্যার হয় স্যার, যদি নেন স্যার। 4টার থেকে 2টাও হতে পারে, হ্যাঁ হতে পারে। জি স্যার, তাহলে সিলেবাসটা বেশি প্রেসার পড়বে। দেখা যাবে কি করা যায়। ওকে, সো দিস বেটার। আমার মনে হয় যে ডিসেকশন ছেলের মতো জেনে গেছে এটা, নাকি এরা ওকে ঘোরাচ্ছে 1 সপ্তাহ যাবত, টাইম দিচ্ছে না। স্যার কোশ্চেনটা একটু স্যার সহজ করেন। সহজ করবো? আরেকটা কাজ করলে হয় না? তোমাদের ঠিকানাটা আমার জানাই দিও, আমি কোশ্চেনটা নিয়ে গিয়ে সলভ করে তোমার দিয়ে আসবো। হাউ ইজ দ্যাট?
হ্যাঁ, তাহলে এটা কেমনে হয়? তাহলে খুব ভালো হয় না? খারাপ ওকে, হয় না স্যার। খারাপ হয় না, আচ্ছা মোটামুটি। তো যারা তুমি আমার বাড়ির আশেপাশে আছে তারা তারা আমার জানাই রেখো তোমাদের ঠিকানাটা, আমি তো মনানীতে থাকি তোমার এই আশেপাশে, আপ টু ধানমন্ডি ইজ অল রাইট, আই ক্যান কাভার। হ্যাঁ, অল রাইট। এখন তোমাদের এই যে জিনিসটা পড়ালাম, এখন তুমি দেখো যে যদি টাইম ডোমেন ইকুয়েশন থাকে সেখান থেকে ট্রান্সফার ফাংশন কিভাবে বের করবে, তোমাদের কোনো অসুবিধা নাই। যদি ডেরিভেশন তো আর পরীক্ষা দেওয়া যাবে না, তোমাদের যদি ওপেন বুক পরীক্ষা যদি হয় বা অনলাইন পরীক্ষা হয় তাহলে তো ডেরিভেশন দেওয়া যাবে না। সো হোয়াট ইউ গট টু রিমেম্বার ইজ অনলি দিস, ফাইনাল উত্তর, যে ওয়াই ইজ সি এস আই মাইনাস এ ইনভার্স ভি ইউ। এটা খুব কঠিন কিছু না, আর ইভেন ডেরিভেশনটা খুব কঠিন না, এটা তোমার ডিরাইভও করতে পারবে। তাইলে আমাদের কি রইলো, এরপরে আমাদের একটা এক্সাম্পল করা উচিত, তাই না? ডেরিভেশন ইজ ফাইন, but we have to solve an example just to get a better feeling. So we take as an example a circuit, এই একটা সার্কিট আছে, এই সার্কিটে দেওয়া হলো এটার মধ্যে দুটো মাত্র আছে, দুটো স্টোরেজ ডিভাইস, একটা ভিসি, একটা আছে ক্যাপাসিটর, একটা আছে ইন্ডাক্টর। বলেছে এই যে সার্কিটটা একটা কারেন্ট সোর্স আছে, এখানে আর এল সি সবগুলির ভ্যালু দিয়ে দেওয়া আছে। এগুলি ভ্যালু দেওয়া থাকতে হবে না, তুমি এ বের করবে কিভাবে, এবং এস আই মাইনাস এ বের করতে হলে ভ্যালু লাগবে। ওকে, সো এখানে ইনপুট হলো এই কারেন্ট সোর্সটা, দিস ইজ ইনপুট, এটা হলো আউটপুট। ওকে, কোশ্চেনটা কি বলছে দেখো, কোশ্চেনটা পড়ো। Consider the RLC circuit given I is U, I is the input and V naught is Y, the output. The states are, তোমরা জানো দুইটা স্টেট হবে, তাই না? এটা তো by now you are conversant যে এটা একটা স্টেট হবে, VC একটা স্টেট হবে, IL এই যে ইন্ডাক্টরের ভিতরে কারেন্টটা, এটা আর একটা স্টেট হবে। সো দি স্টেটস আর IL and VC, again এখানে একটা ট্রান্সপোজ দিবে, এটা কলাম ভেক্টর কিন্তু অ্যাক্সিস VC IL এখানে ট্রান্সপোজ দিতে হবে। সো VC and IL, VC হলো ফার্স্ট স্টেট and IL হলো সেকেন্ড স্টেট। কোশ্চেনটা হলো, প্রথম কথা হলো যে রাইট দি স্টেট এন্ড আউটপুট ম্যাট্রিক্স ইকুয়েশনস, এটা তো প্রথমে এভাবে লিখতে হবে, তাই না? এভাবে লিখতে হবে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট জব। And then once you have written this, second part of the question says find a transfer function, ওইটা আবার লেখা হয়নি এখানে, যাই হোক। এর প্রথম কাজ হলো স্টেট ইকুয়েশন লেখা, এখানে আমি আমি আসবো, এখানে স্টেট ইকুয়েশন লেখা। এরপরে যেটা হচ্ছে, সরি, এরপরে হলো যে ইনপুট ওভার আউটপুট ট্রান্সফার ফাংশন বের করা। লাভ নাই কিছু। এরপরের কাজ হলো ইকুয়েশন লেখার পর এই তো এ বি সি হিসেবে লিখবে, এ ম্যাট্রিক্স, বি ম্যাট্রিক্স, সি ম্যাট্রিক্স, তিনটা ম্যাট্রিক্স হিসেবে লিখলে তারপর ওই ফর্মুলায় চলে যাবে, এই ফর্মুলায় গিয়ে ট্রান্সফার ফাংশন বের করবে। দ্যাটস দ্য কোশ্চেন, দি ট্রান্সফার ফাংশন ইজ সি এস আই মাইনাস এ ইনভার্স বি। এই স্টেজে গিয়ে আপ টু when you go there you know the values of A matrix, B matrix and C matrix, আমাদের ট্রান্সফার ফাংশন বের করতে হবে। That's the whole question. So let's proceed slowly in steps, one at a time. Okay. ওকে, হাউ অ্যাবাউট ডুইং সাম প্র্যাকটিস। তুমি এই সার্কিটটা তোমার খাতার মধ্যে এঁকে ফেলো, একে দেখো তো দেখি স্টেট ইকুয়েশন দুটো লিখতে পারো কিনা এভরিবডি। হ্যাঁ, তোমরা যারা নাকি নামাজ পড়বে না তারা বসে লেখো, আর যারা নামাজ পড়বে নামাজ পড়ে এসে জয়েন করো। ওকে, কেমন? and then you know that there will be two states only, so you will write one equation for dvc dt আর একটা ইকুয়েশন লিখবে dil dt। দুইটা ইকুয়েশনকে তারপরে গ্রুপ করে কম্বাইন করে ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখবে। দেখি, ট্রাই করো, আমি তো আছি, আমি তো করে দেবো তোমাদের জন্য। তো একটা কেভিএল হবে, একটা কেসিএল হবে। হ্যাঁ, দুইটা ইকুয়েশন কিভাবে লেখো দেখো। সো will be back, it's 4:13, we will come back at 4:23। এটা আমি ইয়ে করে দিই, রেকর্ডিংটা পজ করে দিই। ওকে, সো এখানে আমাদের দুইটা ইকুয়েশন লিখতে হবে, একটা হবে ডিভিসিডিটি এর জন্য, আরেকটা হলো এখানে এলডিআইএল এর জন্য। ওকে, সো এই ডিভিসিডিটি এখানে কারেন্ট ইকুয়েশন, তো কেসিএল সোজা কথা, এখানে ইউ হ্যাভ টু রাইট কেসিএল হিয়ার। তো দেখো ইকুয়েশন তো কয়জনে ঠিক মতো লিখেছো?
Everybody check. Yes, sir. That will be the equation. dvc dt is minus IL over C plus I over C. আইটা হলো ইনপুট, তো এই বাবদে লিখতে হবে। হয়েছে? Yes, sir. ওকে, ভেরি গুড। কারো হয় নাই নাকি, এমন কেউ আছো যেটা পারছো না? এখানে তোমার এই এই নোডে, এখানে অথবা এখানে একটা নোডে, যে কোনো একটা নোডে ইউ অ্যাপ্লাই কেসিএল, সো তখন পেয়ে যাবে যে আই দিস কারেন্ট উইল বি দিস কারেন্ট প্লাস দিস কারেন্ট, সো IL প্লাস সি ডিবিসি ডিটি, এই যে দেখো IL প্লাস সি ডিবিসি ডিটি উইল বি আই, সেখান থেকে তুমি সি ডিবিসি ডিটি লিখেছো এটা, তারপরে ডিবিসি ডিটি লিখেছো, সো একটা ইকুয়েশন হয়ে গেল, ভেরি সিম্পল। আর একটা ইকুয়েশন লিখতে হবে এল ডিআইএল ডিটি, সেটা অবভিয়াসলি তো কেভিএল, তাই না? এটা অবভিয়াসলি কেভিএল থেকে লিখতে হবে এল ডিআইএল ডিটি। তো দেখো সার্কিটটা, আর ইকুয়েশনটা হলো এই যে স্ক্রিনের নিচে আছে, কি ইকুয়েশন লিখছি দেখো, সো কেভিএল এল ডিআইএল ডিটি, দিস ইজ দ্য ভোল্টেজ ড্রপ হিয়ার, তারপরে লিখবে আর আইএল, ভি নট লিখো না, রাইট, আর আইএল ইকুয়াল ভিসি অথবা মাইনাস ভিসি ইকুয়াল 0, যেভাবে তুমি লেখো এক কথাই। সো কেভিএল উইল বি লাইক দিস ভোল্টেজ প্লাস দিস ভোল্টেজ প্লাস দিস ভোল্টেজ, এটা প্লাস মাইনাস, সো that will be the equation. So VC will be L DIL dt plus RIL, সেখান থেকে DIL dt তুমি লিখলে, DIL dt সলভ করলে এই দুইটা ওদিকে নিয়ে গেলে, এটাও নিয়ে গেলে ওদিকে, এটা ওদিকে নিয়ে গেলে, সো সিম্পলিফাইড। এখন দুইটা ইকুয়েশন আছে, এই দুইটা ইকুয়েশনকে আমাদের ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখতে হবে। প্রথমটা হবে x1, এটা হবে x1, VC হবে x1, IL হবে x2, ইট ইজ ইউর চয়েস, ইউ চুজ কোনটা কিভাবে চুজ করবে। আর যদি তোমাদের বলে দেওয়া হয় যে এইভাবে চুজ করো, তাহলে তোমরা ওইভাবে সিলেক্ট করবে। ওকে, দেখো এই দুইটা ইকুয়েশনকে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মে কিভাবে লিখছি, ডিভিসি ডিটি ভিসি ডট, অথবা তুমি ডিডিটি বাইরেও লিখতে পারো, এক কথাই আমি তোমাদের ডিফারেন্ট ভাবে করছি, ডিফারেন্ট প্রবলেম, সো দ্যাট দেয়ার ইজ নো অ্যানোমালি। সো ভিসি ডট অর ডিভিসি ডিটি ইজ, দেখো কি আছে, minus IL over C. So IL minus 1 upon C. That's the equation. BC নাই, ফার্স্ট ইকুয়েশনে কোনো BC নাই ডান দিকে, যেহেতু BC নাই তার জন্য এটা 0 দিলাম। আর IL এর একটা টার্ম আছে, এটা কোএফিশিয়েন্ট। আর আছে কি I over C, সো এটা প্রথম ইকুয়েশনটা 1 upon C I। দ্বিতীয় ইকুয়েশন, সেকেন্ড ইকুয়েশন DIL DT, দুইটা টার্মই আছে, ভিসি টার্মও আছে আইএল এর টার্মও আছে। সো ভিসির যে কোএফিশিয়েন্ট সেটা হলো 1 upon L, এই যে ভিসির কোএফিশিয়েন্ট 1 upon L টাইমস ভিসি, 1 upon L টাইমস ভিসি। আর আইএল এর সাথে আছে মাইনাস আর ওভার এল, সো মাইনাস আর ওভার এল আইএল, আর এখানে কোনো আই নেই, সো উই পুট 0 হিয়ার। সো দিস ইজ দ্য ম্যাট্রিক্স ফর্ম। তোমার ইকুয়েশন হলো দুইটা, ম্যাট্রিক্স ফর্ম হলো এটা। ইউ মাস্ট মেক শিওর অ্যাবসলিউটলি দ্যাট ইউ হ্যাভ নো প্রবলেম হিয়ার, কেননা এর চাইতে সহজ জিনিস তুমি কিছুই পাবে না পরীক্ষায়, বলো যেখানেই বলো না বলো, দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ইউ ক্যান গেট। ম্যাট্রিক্স যদি বলো 2/2, এর চাইতে সহজে কি হবে, 1/1 হয়ে গেলে তো স্কেলার হয়ে গেল, ম্যাট্রিক্স থাকলো না আর। এভরিবডি টেক এ লুক, সি দ্যাট ইউ গট দিস। 1 মিনিট সময় নাও, 2 মিনিট সময় নাও, নিয়ে এটা ভালো করে দেখো। So what we write now, this is x dot, x হলো VC and IL, so x dot, এটাকে আমরা বলবো a, আর এটা হলো x, x dot is a x plus, এটাকে বলবো b, আর এটা হলো u, এটা বলে দেওয়া আছে I is u, এটা প্রথমেই বলে দেওয়া আছে, কোশ্চেনের বিগিনিং এ বলে দেওয়া আছে, চুজ করো, this is given to you, choose I to be u, U is the input, output voltage V naught to be Y, and the states are this. So এগুলি তোমরা চুজ করে নিয়েছো বা তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেভাবেই হোক। Then you have written the state equations in matrix form. এই যে VC dot IL dot, এটা আমরা লিখলাম x1 dot x2 dot, এখানে আর নাই, এখানে যখন তুমি চলে আসলো x1 x2 তে চলে এসছো, VC কে তুমি x1 সাবস্টিটিউট করলে, so that we can write it in the form x dot is a x plus bu, okay,
write like this or write like this. It's a material. So this is x dot is ax plus bu. This is the equation. আর এটা আবার ক্লাব দিল। হ্যাঁ, y হলো যে আউটপুটটা তুমি দেখো এখানে সার্কিটে যাও, আউটপুট y ইজ ভি নট। ভি নটটা মানে ভি নট তো কোনো স্টেট না বা ইনপুটও না, তার জন্য কি করতে হবে আমাদের লিখতে হবে এটাকে ইন টার্মস অফ আইএল। সো ভি নট তুমি দেখো, এই ভি নট এটা আউটপুট, আউটপুট ইজ আর টাইমস আইএল। আমাদের ইকুয়েশন লিখতে হবে যে স্টেট এবং ইনপুট ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইকুয়েশনে। সো আমরা উই ক্যানট ইউজ দ্যাট ওয়াই ইকুয়াল ভি নট, ভি নটটাকে এলিমিনেট করতে হবে। সো ভি নট ইজ আর টাইমস আইএল। সো ওয়াই ইজ আর টাইমস আইএল। আর টাইমস আইএলটাকে আমরা লিখছি এইভাবে দেখো, দেখো দিস ইজ ওয়াই ইজ আর টাইমস x2 IL, 0 টাইমস x1 ভিসি, ভিসি নাই ওয়াইতে, আর এখানে আছে r টাইমস IL। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান রাইট ওয়াই ম্যাট্রিক্স ফর্ম। এটা হলো ম্যাট্রিক্স ফর্ম, এটা ম্যাট্রিক্স, এটা এটা একটা রো ভেক্টর, এটা কলাম ভেক্টর। সো ওয়াই ইজ সি এক্স, এক্স এক্স ইজ ভিসি, x2 is IL। ওকে, then you just write it in this is in the form y is cx plus du. D is 0. Of course you can see that there is no d, u to nai etate equation kono u nai, so d is 0. So the next step for us, remember what you have to do, আমাদের ট্রান্সফার ফাংশন বের করতে হবে। হ্যাঁ, এবার তো ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন হলো, ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন থেকে আমরা ট্রান্সফার ফাংশন বের করব। সো অবভিয়াসলি আর এল এইসব ভ্যালু টুলিগুলি সবগুলি সাবস্টিটিউট করতে হবে, সো দ্যাট a is some number। ওকে, ওই যে ভ্যালুগুলো এখানে দেওয়া আছে, L is 1, C is 0.5 and R is 3। যদি সাবস্টিটিউট করো তাহলে এর ভ্যালু হবে এই, দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ A, দিস উইল বি দ্য ভ্যালু অফ B, দিস উইল বি দ্য ভ্যালু অফ C। এইগুলি তোমরা বাসায় গিয়ে বাড়িতে যখন অবসর সময় দেখবে, ভেরিফাই করে দেখবে নাম্বারগুলি ঠিক আছে কিনা। তো A B C যখন পেয়ে গেলে তখন তোমার ট্রান্সফার ফাংশন বের করতে হবে। এভাবে মুখস্থ বসিয়ে দিতে পারো, ট্রান্সফার ফাংশন ইজ C phi S B অথবা C S I minus A inverse B। তো সিও আমাদের জানা আছে, বিও জানা আছে, শুধু আমাদের জানা নেই এটা এস আই মাইনাস এ ইনভার্স। আমাদের এ জানা আছে, সো আমাদেরকে এস আই মাইনাস এ বের করতে হবে। এস আই মাইনাস এ, দেখো এ তো আছে, এস আই মাইনাস কি হবে, তো এস আই ইজ এ ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স উইথ এস এন্ড এস, তার থেকে এটা বাদ দিই, তাইলে এই যে এস আই মাইনাস এ হবে এই এই জিনিসটা। দেখো তোমরা বুঝতে পারছো কিনা, না বুঝতে পারলে কাগজে লেখো, কাগজে লিখো এস আই মাইনাস এ। তো এস আই হলো 2/2 ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স এস আর এস, মাইনাস এ, এ হলো এটা, দিলে ভেতরেরটা এটা হবে। ইনভার্স কথা বাদ দাও, শুধু এস আই মাইনাস এ হলো কিনা দেখো। এভরিবডি স্টার্ট ডুইং ইট ইউরসেলফ। দেখো এস আই মাইনাস এ হবে এই জিনিস, এস আই হলো 2/2 ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স, দুইটা ডায়াগোনালে এস আছে, এস আছে, তার থেকে সাবট্রাক্ট করবে এ এই ম্যাট্রিক্সটা, তাইলে এইটা এটা পাবে। হয়েছে তোমাদের এস আই মাইনাস এ, ইনভার্স করছি না এখনো, ইনভার্স এর পরের স্টেপ। এস আই মাইনাস এ পেয়েছো কিনা দেখো। তোমরা যদি কথাবার্তা না বলো, আবার যদি না দিলে আমি বুঝতে পারি না। হয়েছে, গুড। সো ইটস এ 2/2 ম্যাট্রিক্স, আমাদের এখন এটাকে ইনভার্ট করতে হবে। তো ইনভার্ট তো এতে তো কিভাবে করবো আমরা, এই ম্যাট্রিক্স এর ইনভার্ট করবো, এখানে এস আছে, এখানে নাম্বার নাই, এখানে এস আছে। সো উই হ্যাভ টু নো হাউ টু ডু অ্যান ম্যাট্রিক্স ইনভার্সন। কিভাবে করো তোমরা ম্যাট্রিক্স ইনভার্সন, কিভাবে করো জানো? এসব কথাবার্তা মনে আছে? ম্যাথমেটিক্স কোথায় ডেল বের করতে হয়, তারপরে তার কনজুগেটকে কলাম, কলামকে রো, কলামকে অ্যাডজয়েন্ট করতে হয়। অ্যাডজয়েন্ট ডিভাইডেড বাই দ্য ডিটারমিনেন্ট না, আর অ্যাডজয়েন্ট করার জন্য কোফ্যাক্টর বের করতে হয়, কোফ্যাক্টরকে আবার এই ট্রান্সপোজ করতে হয়। কোফ্যাক্টর ট্রান্সপোজ ইজ অ্যাডজয়েন্ট।
এই 2-3 স্টেপ করা হয়। তো তোমাদের যদি নাম্বার, তোমার ম্যাট্রিক্স যদি 2/2 3/3 যদি ইনভার্ট যদি করতে হয়, যদি নাম্বার হয় তাহলে তো করতেই পারো, ক্যালকুলেটর দিয়ে করতে পারো, তাই না? ইউ নো হাউ টু ইনভার্ট এ ডিটারমিনেন্টই তো ম্যাট্রিক্স। বের হ্যাঁ করতে পারবো না হ্যাঁ, এটা এখানে। নাম্বার হলে করতে পারো, কিন্তু এখানে তো এস আছে, এত মহা যন্ত্রণা। সুতরাং তোমার ফান্ডামেন্টাল ডেফিনিশনে যেতে হবে। তো গুড নিউজ ফর ইউ, যে যদি 2/2 ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে ইনভার্স খুব সহজ। তোমাদের সিম্পল একটা রুল বলে দিতেছি, এটা মনে রাখলেই চলবে। ডিটারমিনেন্ট দিয়ে ভাগ করতেই হবে। এই হলো ডিটারমিনেন্ট। ডিটারমিনেন্ট কি? এই ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট কি হবে? দিস টাইমস দিস মাইনাস দিস টাইমস দিস, তাই না? ডিটারমিনেন্ট দিয়ে ভাগ করতে হবে, 1 upon ডিটারমিনেন্ট লিখতে হবে। সো দিস টাইমস দিস ইজ এস স্কোয়ার প্লাস 3s, আর এখানে হলো প্লাস 2, এস স্কোয়ার প্লাস 3s প্লাস 2 ইজ দিস, 1 upon ডিটারমিনেন্ট। তারপর ওই অ্যাডজয়েন্ট কোফ্যাক্টর অ্যাডজয়েন্ট করে 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 কি হবে শেষ পর্যন্ত? আর দাঁড়াবে যে হোয়াট ইউ উইল ডু, ইউ উইল রাইট দিস ইন হিয়ার অ্যান্ড দিস ইন হিয়ার, ইন্টারচেঞ্জ। এস প্লাস 3 উপরে চলে যাবে, এস এখানে চলে আসবে, আর এই দুইটা একই জায়গায় থাকবে, শুধু সাইন চেঞ্জ হবে। এটা কুইক রুল তোমারে বলে দিলাম 2/2 ম্যাট্রিক্সের জন্য। সো এটা কিন্তু ইনভার্স হয়ে যাচ্ছে। দেখো কি বসাচ্ছি এখানে, এই প্রথম কলামে বসাচ্ছি এস প্লাস 3। ওই যে তোমরা এই যে ইয়ে করার জন্য কোফ্যাক্টর যেভাবে বের করছো, মনে আছে? রো কলাম বাদ দিয়ে, এই যে এটা বাদ দিলে, এটা বাদ দিলে, তারপর এখানে গেলে, তারপরে সেইভাবে প্রত্যেকটাই করবে, প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য করবে। করার ফল দাঁড়ালো 2/2 ম্যাট্রিক্সের জন্য দাঁড়ালো হলো যে এস প্লাস 3 চলে যাবে এখানে, আর এস চলে যাবে এখানে। আর এইটা এটা ট্রান্সপোজ করতে হবে করে আবার দুইবার দুবার ট্রান্সপোজ করতে হবে, ইভেন্চুয়ালি দ্যার ইজ এ সাইন চেঞ্জ। সো এখানে লিখতে হবে 2 এর জায়গায় -2, -1 এর জায়গায় 1। তাই যদি করো তোমার 2/2 ম্যাট্রিক্স ইনভার্সন হয়ে গেল। সহজ রুল, সিম্পল রুল, এটা মনে রেখো। স্যার হ্যাঁ, S+1 আর S+2 স্যার কেমনে আসছে একটু যদি বলতেন আবার। ওইটা আবার কি ফ্যাক্টরাইজ করতে অসুবিধা হচ্ছে? এস স্কোয়ার প্লাস 3s প্লাস 2 ফ্যাক্টরাইজ করলে এইরকম হয় না? তোমরা কি এখন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর শেষ মাথায় এসে, ফোর্থ ইয়ারে এসে যদি তোমরা বলো যে স্যার ফ্যাক্টরাইজ করতে বুঝতে জানি না, পারছি। জানো? হ্যাঁ, কিছু বলছো তুমি, বলো। না স্যার বুঝতে পারছি রে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছো, দ্যাটস গুড। হ্যাঁ, বুঝতে না পারলে বরং দুর্ভোগ। এই সামান্য জিনিস সেগুলি তো আর আমরা একবার ফান্ডামেন্টালসে যেতে পারি না। যাই হোক, সো তোমার এটা 2/2 ম্যাট্রিক্সের জন্য সিম্পল রুল বলে দিলাম, কিছু না, ভাগ করতে হবে ডিটারমিনেন্ট দিয়ে, তারপরে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট দুইটা ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে। এই অফ ডায়াগোনাল গুলি একই জায়গা থেকে যাচ্ছে, শুধু সাইন চেঞ্জ হবে। মনে আছে যে ইয়ে করার সময়, অ্যাডজয়েন্ট করার সময় কোফ্যাক্টর নিয়ে আবার মাইনাস দিতে হতো, একটা মাইনাস সাইন, প্লাস মাইনাস, এইভাবে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এভাবে যে করতে হয়। তো তার জন্য এইটা -2 হবে আর +1 হবে। হয়ে গেল আমাদের। এটা হলো SI - A ইনভার্স। তো এখন এটাকে আমাদের মাল্টিপ্লাই করতে হবে, প্রি মাল্টিপ্লাই করতে হবে সি দিয়ে, পোস্ট মাল্টিপ্লাই করতে হবে বি দিয়ে। দেখো তো পারবে কিনা করতে, এভরিবডি ট্রাই। আমি তো অ্যান্সার দিয়ে দিতে পারি জাস্ট ইন ওয়ান গো। আর এটা তো স্কেলার, এটা কোনো অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, স্কেলারটা বাইরে চলে আসতে পারে। সো হোয়াট ইউ ডু, এটাকে প্রি মাল্টিপ্লাই, এটা আলাদা করে সরিয়ে নাও। এখানে সি লেখো, সি কোথায় জানি আছে 0, 3, row vector 0, 3, multiply this, and then column vector 2, 0। এই তিনটা মাল্টিপ্লাই করো, দেখি কি হয় এভরিবডি। and what is the final answer? এইটা করতে হবে। এটা দূরে সরিয়ে নিয়ে আসলাম। আর এটা হলো সি, সি SI - A ইনভার্স, এই দুইটা মিলে ইনভার্স, কোনো অসুবিধা নাই। এটা তো স্কেলার, এটা কোনো অসুবিধা নাই। সো এটা এখানে লিখলাম। আর বি হলো এই। তো এখন আমি তোমাদের যা বলছি যে এই তিনটা মাল্টিপ্লাই করো। এটা একটা ম্যাট্রিক্স, ম্যাট্রিক্স যে রো ভেক্টর, এটা একটা ম্যাট্রিক্স, এটা কলাম ভেক্টর, এগুলি ম্যাট্রিক্স। সব ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনই, কলাম ভেক্টর ইজ অলসো ম্যাট্রিক্স। ওকে, সো করো, মাল্টিপ্লাই করে করে দেখো কি হয়। এভরিবডি ডু ইট, আলসেমি করো না। Sir, 6/S+1 6 ডিভাইডেড বাই S+1 into S+2. জি স্যার। যেটা আছে এখানে শুধু 6 বসবে। ঠিক আছে, ইউ আর গুড, ভেরি গুড, ভেরি নাইস, তোমার হয়েছে। দেখো আমরা আরো কয়েকজনকে চান্স দিই যে হলো কিনা। হোয়াট হি গট, তোমার নাম কি? তোমার তো আমি তখন চেহারা দেখতে পাচ্ছি না, শুধু নামই বলতে পারবো। কি নাম তোমার? রিয়ান। রিয়ান। রিয়ান।
আচ্ছা, রিয়ান পেয়েছে 6 ডিভাইডেড বাই s plus 1 s plus 2 and I say yeah, that's right. দেখি তোমরা কয়জন পাও, বাকি কয়জনে পাচ্ছ? স্যার মুখে মুখে করছি। মুখে মুখে করে ফেলতে পারছো, দ্যাটস ভেরি গুড, and that's what is called an engineer. যারা নাকি কাগজ কলম ছাড়াই করে ফেলতে পারবে, possibly they will be the best engineers. Not necessarily, don't make it a rule যে সবসময় এই কমপ্লিকেটেড হিসাব মুখে মুখে করবে, করে ভুল করে ফেললে এটা তাহলে মুশকিল। হ্যাঁ, সো মুখে মুখে করতে পারলে বেশ ভালো। ভেরি নাইস। আর আমি 2 মিনিট দেবো বাকিদের চেক করার জন্য, পারছো কিনা? 2 মিনিট পরে হয়েছে স্যার, সেম হয়েছে। তা আমার ছাত্রীদের কি খবর? আমি তোমার মাঝে মাঝে ছাত্রীদের খবর নিই, ওরা তো কথাবার্তা বলে না। জি স্যার হয়েছে 6 ডিভাইড বাই s plus 1 into s plus 2. দ্যাটস গুড, ভেরি গুড। মাই গার্ল স্টুডেন্টস, Sir, 6 by 1 s plus 1 into s plus 2 is it? হয়েছে? দ্যাটস গুড। Yes, সো sir. দ্যাটস দ্য অ্যান্সার, দ্যাটস দ্য রাইট অ্যান্সার। সো ইউ গট দি অ্যান্সার, রাইট অ্যান্সার। সো দিস ইজ ইউর g of s after the multiplication. সো সলভ দ্য এক্সাম্পল। আমরা এক্সাম্পলটা কি করলাম, একটা ফার্স্ট থিং আমরা করলাম যে একটা সার্কিট আছে, ওটার স্টেট রিপ্রেজেন্টেশন করলাম, স্টেট স্পেস রিপ্রেজেন্টেশন করলাম। x dot is ax plus bu, এভাবে লিখলাম, selecting the states and going through the procedure. X dot is ax plus bu, y equals cx plus d 0. এই প্রথম কাজ হলো সেটা লেখা। দেন প্যারামিটার ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলে, বসিয়ে দেওয়ার পরে এগুলো আপনার কথা অনেক আস্তে আসতেছে। হ্যাঁ, আপনার কথা অনেক আস্তে আসতেছে। আসতে হচ্ছে। জি স্যার। আরে এইটা তো ভাই আমি তো ইয়ে করতে পারবো না, এইটার ভলিউম তো আমি বাড়াইতে পারবো না, কমাইতে পারি বাবা, না ঠিকই তো আসছে। বরং একটু কমাইতে পারি। স্যার ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে স্যার। যে ছেলে বলতেছিল আস্তে আস্তে আসতে তার মনে তো হয় কি ইন্টারনেটের প্রবলেম হতে পারে। তো আমি মহা মুশকিল, এত এত ছেলে আমি সবাইকে স্যাটিসফাই করি কিভাবে? 2-1 হইলে সেট করে ঠিক হতো। যাই হোক, যাই হোক, এর বেশি কিন্তু আমি কিছু করতে পারবো না, কেননা আমার হেডফোন দিয়ে কথা বলছি তো, এখানে মাইক্রোফোনের ভলিউম কিভাবে বাড়াইতে হতো আমি জানি না, এখানে কোনো কন্ট্রোল ফন্ট্রোল কিছু নাই। আর আমার স্পিকারের আওয়াজ বাড়াতে পারি, কমাইতে পারি, কিন্তু মাইক্রোফোনের কোনো ভলিউম কন্ট্রোল জানি না আমি, নট নোন টু মি। ওকে, সো প্রথম কাজ হলো x dot is x plus bu লেখা, দেন y is cx plus du লেখা, লিখে তারপরে ট্রান্সফার ফাংশন বের করলাম, এই যে ট্রান্সফার ফাংশন, এন্ড দেন ইউ ডিড দ্য মোস্ট অফ দ্য ওয়ার্ক, ইউ ফাউন্ড আউট c s i minus n। যদি আমি এটা ইনভার্সটা বলে দিয়েছি তোমাদেরকে, করে মাল্টিপ্লাই করলে তোমরা এই অ্যান্সার পেয়ে গেলে। সো ইউ হ্যাভ লার্নড সামথিং ভেরি গুড। তো নতুন নতুন কন্ট্রোল শিখছো, মডার্ন কন্ট্রোল শিখছো, স্টেট স্পেস কন্ট্রোল শিখছো, সেখানে টাইম ডোমেন থেকে কিভাবে টাইম ডোমেন ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু টাইম ডোমেন, ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন টাইম ডোমেন, ম্যাট্রিক্স ইকুয়েশন যদি লেখো সেটাও টাইম ডোমেন। সেখান থেকে তুমি কিভাবে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে চলে গেলে, জিএস যখন তুমি লিখছো, এস যেটা লিখছো, এস মানে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি, কমপ্লেক্স ফ্রিকোয়েন্সি, এটা জানতে তোমরা? এস এর অর্থ হলো কমপ্লেক্স ফ্রিকোয়েন্সি, এস ইজ সিগমা প্লাস জে ওমেগা, রিয়েল পার্ট এন্ড ইমাজিনারি পার্ট, এই জন্য এস কে বলা হয় কমপ্লেক্স ফ্রিকোয়েন্সি। সো আমরা কমপ্লেক্স ফ্রিকোয়েন্সি রিপ্রেজেন্টেশন চলে আসলাম, জিএস চলে আসলাম। ওকে, অলরাইট। সো আমরা তো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট, ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম দুইটা এক্সাম্পল নিলাম, তাহলে আমরা মেকানিক্যাল সিস্টেম দেখি কি করা যায়। একটা এক্সাম্পল নিই মেকানিক্যাল সিস্টেম। আমরা এটা রোটেশনাল সিস্টেম একটা ধরলাম, ট্রান্সলেশনাল হতে পারতো, লিনিয়ার মোশন হতে পারতো, এটা একটা রোটেশনাল মোশন ধরছি, কেন আমাদের এটা লাগবে একটু পরে, কিছুক্ষণ পরেই। ধরো এটা মোটরটা ঘোরাচ্ছে একটা লোড, দিস ইজ দ্য মোটর, ইটস ড্রাইভিং এ লোড, দ্য টর্ক ইজ টি, এন্ড যে এই তিনটা কোএফিসিয়েন্ট আছে জে বি কে, বুঝতে পারছো এগুলি কি? জে বি কে এগুলি কি জিনিস? এটা হলো জে হলো ইনার্শিয়া, তাই না? বি হলো ফ্রিকশন, ফ্রিকশনটা কিন্তু বেয়ারিং ফ্রিকশন, আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম নিচে একটা লাইন ড্র করে হ্যাশ দিয়ে করেছিলাম, কিন্তু আসলে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য ফ্রিকশন অফ দ্য বেয়ারিং, যে শ্যাফটটা ঘুরছে, এই বেয়ারিং ফ্রিকশনটা হলো বি। আর এই শ্যাফট যদি ঘুরে, যদি অ্যাটল ঘুরে, তাহলে স্টিফনেস ফ্যাক্টর কে লাগবে। সো উই রাইট দ্য ইকুয়েশন ইন টার্মস অফ জে বি এন্ড কে। সো এটা লেখো তো দেখি তোমরা পারবে কিনা টর্ক ইকুয়েশনটা লিখতে। টর্ক, দিস ইজ দ্য টর্ক, অ্যাপ্লাইড টর্ক, দিস ইজ দ্য ইনপুট। টর্ক ইনপুট অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে টু দিস মাস হ্যাভিং ইনার্শিয়া জে
ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর বি বোধ আমরা ক্লাসে বোধ বড় বি দিয়েছিলাম, ক্যাপিটাল বি ছোট বি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আর শেফট স্টিফনেস ফ্যাক্টর হলো কে। লেখো তো দেখি ইকুয়েশনটা কয়জন লিখতে পারো। এই কিন্তু কয়েকদিন আগে, একদিনে দুদিন আগে করেছি আমরা ক্লাসে, কতজনের মনে আছে দেখো। টর্ক ইজ টি, এটা ফার্দার আমি লিখি, torque T has been applied to a rotating body having inertia, frictional coefficient, and spring stiffness factor of J, B, and K respectively. Write the differential equation. Theta হলো, write the differential equation, এক কথা প্রথমটা, ট্রান্সফার ফাংশন, তারপর ট্রান্সফার ফাংশন বের করতে হবে, এবং আমরা আউটপুট বলে দেওয়া হয়েছে থিটা, রোটেশন যেটা যে রোটেট করছে থিটা অ্যাঙ্গেল, এইটাকে বলছি আমরা আউটপুট। স্টেট এন্ড আউটপুট ইকুয়েশন কনসিডারিং থিটা টু বি দ্য আউটপুট। সো ইনপুট হলো টি, ইনপুট হলো টি, আউটপুট হলো থেটা, এই দুইটা বলে দেওয়া আছে তোমাদেরকে। এখন একটা তোমাদের প্রথম কাজ হলো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন লেখা, তারপর সেখান থেকে ট্রান্সফার ফাংশন লেখা, সেখান থেকে আমরা যদি ম্যাট্রিক্স ফর্মে লেখা কিভাবে করব তোমরা একটু চেষ্টা করো। পয়লাটা তো সবাই পারবে, এভরিবডি। এইবার বোঝা যাবে যে কয়জন তোমরা ক্লাস ফলো করো অথবা ক্লাসের পরে গিয়ে একটু পড়াশোনা করো। রাইট দ্য ইকুয়েশনস রিলেটিং দ্য মোশন। আমরা কিন্তু করেছি, মনে আছে ওই যে ডিসি মোটরে আমরা করেছি। জি স্যার। হ্যাঁ, ডিসি মোটর যখন আমরা ইকুয়েশন লিখছিলাম, আর্মেচার কন্ট্রোল অথবা ফিল্ড কন্ট্রোল দুইটাতেই আমরা করেছি ইকুয়েশনটা। জি স্যার, লিখেছি স্যার। লিখেছো, দ্যাটস গুড। আর কেউ করেছো নাকি? একজন, অনলি ওয়ান? আরো দুইজন করো, তারপরে আমি তোমাদের দেখাবো। আর তোমরা যদি চেষ্টা না করো তাহলে হবে কিভাবে? চেষ্টা করতে হবে তো। ইনপুট টর্ক ইজ টি, রোটেট করছে, থেটা হলো অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট, ওমেগা হলো স্পিড, আর প্যারামিটার গুলি হলো জে ইনার্শিয়া, বি ফ্রিকশনাল কোএফিসিয়েন্ট অথবা ভিসকাস ড্যাম্পিং বলে অনেক সময়, আর কে হলো শ্যাফট স্টিফনেস ফ্যাক্টর। পেরেছো কেউ? আর না একজন তুমি শুনেছি, আর বাকিরা? জি স্যার, হয়েছে। ওকে, আইভ গট 102 স্টুডেন্টস। তো এই কথাটা আমাকে বলো তোমরা। এখন আমি ম্যাক্সিমাম পেয়েছি 102, আমি যখন নাকি অ্যাটেন্ডেন্স অন করে দেবো, there will be 125, 130 students. How do you explain this? হ্যাঁ, আচ্ছা কিছু কেউ এক্সপ্লেন করতে পারো? এটা তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং না। ওরা কোথা থেকে আসে? এরা তো ক্লাসে নেই। বাকিগুলি কোথা থেকে আসে? ওরা বসে আছে যে ক্লাসটা কখন শেষ হবে, তারপরে আমি অ্যাটেন্ডেন্সে চলে যাব। এই করে লাভটা কি? অ্যাটেন্ডেন্সে 10 নম্বর, এটা করে কি হবে? হ্যাঁ, তো পড়া তো হলো না, শিখতে তো পারলে না কিছু। অন্তত যারা বসে আছে আমার সাথে, কিছু না কিছু তো শিখছো। জানি অনেকেই ক্লাস থেকে কিছু বেনিফিট হয় না তেমন, পরে গিয়ে পড়াশোনা করি, বন্ধুদের সাথে পড়াশোনা করি, অনেক কিছু শেখে। কিন্তু যারা চেষ্টা করছো তারা কিছু না কিছু পাবে এই ক্লাস থেকে। হ্যাঁ, ওকে। সো পার্ট এ, the differential equation relating motion, this is the equation 1 নম্বর। যারা পারো নাই তারা দেখো, differential equation relating motion, torque, applied torque is the sum of the three opposing torques. একটা হলো ইনার্শিয়ার জন্য যে ডি স্কোয়ার থিটা ডিটি স্কোয়ার, প্লাস ফ্রিকশনের জন্য হবে বি ডি থিটা ডিটি, আর শ্যাফটের জন্য, শ্যাফটের অপোজিশনের জন্য হবে কে থিটা। So the torque is sum of the three components, j theta dot plus b theta dot plus k theta. তোমরা করেছো এগুলি ডিসি মোটর করার সময়, এছাড়াও আমরা করেছি। Okay, so this is the first one. Find the transfer function g of s which is theta over t. এটা কি করবে? theta হলো আউটপুট, বলা হচ্ছে theta is the output আর ইনপুট হলো t. Find the transfer function. পারবে নাকি দেখো তো, চেষ্টা করে দেখো সবাই।
কি করবে, দুই সাইডে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নেবে, দুই দিকেই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নেবে। বাঁ দিকে হবে টি অফ এস, আর ডান দিকে হবে জে এস স্কোয়ার থিটা এস, থিটা ডাবল ডট থেকে জে এস স্কোয়ার থিটা এস, এরপর একটা হবে বি এস থিটা এস, তারপরে হবে কে থিটা এস, তারপরে থিটা এস গুলো সবগুলো একসাথে কম্বাইন করো, করে একটাকে আরেকটা দিয়ে ভাগ করো। হয়েছে স্যার। আমি রেজাল্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি। সো দ্যাট উইল বি দ্য সেকেন্ড পার্ট। টেক ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম and get the ratio between theta and t. That is the transfer function b g of s 1 upon js square plus bs plus k. আমরা যখন মোটরে করেছিলাম ওই কেটা ছিল না, মনে আছে তোমাদের? ফিক্স এটা ছিল না, স্টিফনেস ফ্যাক্টরটা ছিল না যখন আমরা ওই মোটরের এক্সাম্পল করছিলাম, কেননা মোটরের শ্যাফট আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে অ্যাবসলিউটলি স্টিফ শ্যাফট। সো দিস টার্ম ইজ গোইং টু বি জিরো। সো দুই পার্ট হয়ে গেল। এখন যেটা আমরা শেখার কথা, আমরা এই চ্যাপ্টারে আমরা এই জিনিসটা শিখছি, এখানে আসতে তো প্রথম দুইটা লাগবে আর কি। তো কি শেষটা, স্টেট এন্ড আউটপুট ইকুয়েশনস কনসিডারিং থিটা টু বি দ্য আউটপুট। থিটা হলো আউটপুট আমরা জানি, টি হলো ইনপুট। তো এটাকে আমাদের লিখতে হবে ইন দ্য ফর্ম x dot is ax plus bu. We have to write in the form x dot is ax plus bu, y is cx plus du. তো কোশ্চেন হলো যে x টা কি? সার্কিট যখন ছিল আমরা তো জানতাম যে সার্কিটে আমরা x চুজ করে নিতাম, তাই না? কারেন্ট, ইন্ডাক্টর কারেন্ট, ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ। কিন্তু মেকানিক্যাল হলে, মেকানিক্যাল সিস্টেম, এটা তো আমরা তো জানি টেনি নাই সব, কি স্টেট চুজ করব কি। কিন্তু একবার যদি ইকুয়েশন লেখা হয়ে যায় আমাদের, মেকানিক্যাল হলো না কেমিক্যাল হলো নাকি মেটালার্জি হলো, আমাদের কিছু আসে যায় না। উই রাইট দ্য ইকুয়েশন এন্ড উই ফলো সাম সিস্টেম, সাম রুল টু ফাইন্ড দ্য স্টেটস, টু চুজ দ্য। একটা কথা মনে রাখবে, যেটা সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম, তাই না? আউটপুট ওভার ইনপুট, দ্যাট ইজ এস স্কোয়ার, সো ইটস সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম। স্টেট হবে দুটো, there will be two states. If it is a third order system, there will be three states. তুমি বলবে না যে আমি থার্ড অর্ডার সিস্টেমে চারটা স্টেট চুজ করবো, পাঁচটা স্টেট চুজ করবো, তা হয় না। যদি করো তাহলে ইকুয়েশন লিখতে পারো, কিন্তু দে উইল বি সুপারফ্লুয়াস। ওকে, সো this is one thing, make sure very well যে if the transfer function or the equations, this is a second order equation, so there will be two states. এখন one way of choosing the states is like this. দেখো আমি তোমাদের কিন্তু একটা রাস্তা দেখাই দিতেছি, this is not the only way, you can choose other ways also. আমি তোমাদের শুধু একটা পথ দেখাচ্ছি কিভাবে করছি আমরা। দেখো এই দুইটা ইকুয়েশন সামনে রাখতে হবে, বিশেষ করে এটা, এই টাইম ডোমেন ইকুয়েশন তোমাদের লাগবে, এটা লাগবে। ওকে, তো আমরা চুজ করছি যে এই যে থিটা বলা হয়েছে আউটপুট, হ্যাঁ, এইটাকে আমরা বলছি যে একটা স্টেট। থিটা ডিসপ্লেসমেন্ট, অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা, ওটাকে বলছি আমরা একটা স্টেট। আর স্টেটের প্রপার্টি হলো যে একটা স্টেট আর একটা স্টেটের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবে না। তোমাদেরকে এত সব থিওরি আমি শেখাবো না, এত সব কঠিন জিনিস। গ্রাজুয়েট কোর্সে আমরা সবকিছু এগুলোতে উই গো মাচ ডিটেইল। ওকে, সো একটা জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক হলো যে ইউ ডু নট চুজ এ স্টেট সাচ দ্যাট দে আর লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট, একটার উপর একটা ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবে না। সো হাউ ডু মেক শিওর দ্যাট দে আর নট ডিপেন্ডেন্ট? যদি দুই তিনটা ভেরিয়েবল হয়, আমরা উই ক্যান মেক শিওর যে একটার সাথে একটা পারপেন্ডিকুলার কিনা। হ্যাঁ, একটা যদি একটা পারপেন্ডিকুলার যদি হয়, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এটা ডিপেন্ডেন্ট না, তাই না? এক্স আর ওয়াই যদি স্পেস চিন্তা করো, একটা হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস, একটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস, সো দ্য ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস ডাজ নট ডিপেন্ড অন দ্য হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস। সো হোয়াট ইজ ডান ইন প্রবলেমস লাইক দিস, এই ধরনের প্রবলেম যদি হয়, হোয়াট ইজ ডান, ওই থিটা এটাকে একটা স্টেট ধরা হয়, আর থিটা ডট ডেরিভেটিভ, যে ডেরিভেটিভটাকে আরেকটা স্টেট ধরা হয়, এটা চুজ। The states are chosen as, এগুলি আমরা চুজ করছি। And I told you this is not the only way of choosing, this is only one way of choosing, and I just want to teach you one way that will make your life easier. আর তোমরা যদি হায়ার স্টাডিজ করতে যাও, তখন তোমরা দেখবে যে there are other ways you can do it. Okay, so এই দুইটা স্টেট যদি আমরা চুজ করি, theta is x1, theta dot is x2, দুইটা চুজ করে ফেললাম, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? আমাদের উদ্দেশ্য কি? আমাদের উদ্দেশ্য হলো লেখা x dot equal ax plus bu, এই যে স্টেট এন্ড আউটপুট ইকুয়েশনস।
এটা স্টেট এন্ড আউটপুট ইকুয়েশনস কনসিডার থিটা টু বি আউটপুট। আমাদের উদ্দেশ্য হলো লেখা x ডট ইজ a x plus b u, so a is going to be 2 by 2 matrix and b is going to be column vector. ওকে, সো দেখো এই যদি হয় তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা যদি চুজ করলাম এই দুইটা, তাহলে আমরা x1 ডট আমাদের লিখতে হবে, x1 ডটের জন্য একটা এক্সপ্রেশন লিখতে হবে, x2 ডটের জন্য আরেকটা এক্সপ্রেশন লিখতে হবে। সাম অফ ইউ মে ফাইন্ড দিস ডিফিকাল্ট, কিন্তু একটু একটু ধৈর্য ধরো, তো শিখে যাবে সবকিছু। তাইলে আমাদের লিখতে হবে এইভাবে, x1 ডট ইজ সামথিং, x2 ডট ইজ সামথিং। ডোন্ট ওয়ারি, এইগুলি আমরা পরে দেখবো। আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে দুইটা স্টেট চুজ করেছি, একটা থিটা ইজ x1, থিটা ডট ইজ x2। ডু ইউ নো দ্যাট দিজ আর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার? জানো থিটা আর থিটা ডট যে পারপেন্ডিকুলার, এটাকে জানো তোমরা? কয়জনে বুঝো, কয়জনে কথাটা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার স্যার। থিটা আর থিটা ডট ডেরিভেটিভ, যদি তুমি সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে বুঝতে পারো, যদি থিটা যদি সাইন থিটা হয়, সাইন আলফা হলো, তো এটা ডেরিভেটিভ কোসাইন, সাইন আর কোসাইন দুইটা 90 ডিগ্রি ডিফারেন্স না দুইটার মধ্যে, সো দ্যাটস ওয়াই ওয়ান ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য আদার। তাইলে আমরা আমাদের লিখতে হবে x1 ডট ইকুয়াল সামথিং, x2 ডট ইকুয়াল সামথিং, এভাবে আমাদের ইকুয়েশন লিখতে হবে। আমরা দেখি যে যা আমরা ধরেছি তাতে আমরা লিখতে পারি x1 ডট ইকুয়াল x2, প্রথম ইকুয়েশন লেখা যায়। দেখো তো কয়জন বুঝতে পেরেছো? এটা আমাদের চয়েস, এই চয়েস থেকে আমরা এটা লিখে ফেলতে পারবো। x1 ডট ইজ থিটা ডট, তাই না? x1 ডেরিভেটিভ ইজ থিটা ডেরিভেটিভ, তো x1 ডেরিভেটিভ ইজ থিটা ডেরিভেটিভ, আর থিটা ডেরিভেটিভ হলো x2, সো এটা লেখা যায় ফার্স্ট ইকুয়েশনটা। জি স্যার। মাই কোয়াইট ক্লাস, অল অফ ইউ, যারা চুপচাপ বসে আছো তাদেরকে স্যার বলছি, মানে x1 ডট ইজ ইকুয়াল টু x2, এটা মানে বুঝিনি। তো এখানে তোমার সামনে আছে, তো এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করো তো কি পাবে? এটা তো আমরা চুজ করেছি, তাই না? থিটা ইকুয়াল x1 চুজ করেছি, আর থিটা ডট ইকুয়াল x2 এইটা আমরা চুজ করেছি, দুইটাই আমরা চুজ করেছি। তো থিটা যদি x1 যদি থিটা হয়, তাহলে x1 ডট কত? যে আমাকে জিজ্ঞেস করেছো তাকে থিটা ডট, থিটা ডট, তো থিটা ডট আমরা কি জানি না? থিটা ডট ইজ x2, ও আচ্ছা হ্যাঁ স্যার বুঝছি। x1 ডট ইজ থিটা ডট এন্ড থিটা ডট ইজ x2, সো আমরা একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম। আমাদের এটা কিন্তু সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম, দেখতে পেয়েছো তোমরা যে এটা সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম, এর ভিতরে আমরা একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম অলরেডি। জি স্যার। এটা সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম, এই যে দেখো সেকেন্ড অর্ডার, তার মধ্যে একটা স্টেট ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম, x1 ডট ইজ x2। আমাদের পেতে হবে আরেকটা ইকুয়েশন, কি সেটা? x2 ডট কি হবে? x1 ডট আমরা পেয়ে গেলাম x2 ডট পেতে হলে দেখো x2 ডটটা কিভাবে পাবো? x2 তো আছে থিটা ডট জানি আমরা, তাই না? এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে পাবো থিটা ডাবল ডট, x2 ডট উইল বি থিটা ডাবল ডট। তো থিটা ডাবল ডট কোথা থেকে আনবো? আমাদের তো আছে, তো এখানে ইকুয়েশনই তো আছে, এই যে থিটা ডাবল ডট, এই যে এখানে থিটা ডাবল ডট এখান থেকে বের করতে পারবো না? যে থিটা ডাবল ডট উইল বি t মাইনাস b থিটা ডট মাইনাস k থিটা, ঠিক না? এই যে এখানে চলে আসতে হবে, জি স্যার। থিটা ডাবল ডটটা আমরা অরিজিনাল সিস্টেম ইকুয়েশনতে চলে আসতে হবে। সো থিটা ডাবল ডট উইল বি t মাইনাস b থিটা ডট মাইনাস k থিটা অল ডিভাইডেড বাই j। তো সেটাই আমি লিখলাম এখানে, তোমাদের দেখো থিটা ডাবল ডট ইজ x2 ডট ইজ 1 upon j, ওই যে এই যে লিখলাম মাইনাস b থিটা ডট মাইনাস k থিটা প্লাস t, এখান থেকে ইটস গোয়িং টু দ্য অরিজিনাল ইকুয়েশন, অরিজিনাল সিস্টেম ইকুয়েশনে গিয়ে আমরা এটা বের করে আনলাম। সো এইখানে তো আমাদের কোনো অসুবিধা নাই, এই যে দেখো, কেননা থিটা ডট আমরা জানি, থিটা ডট হলো x2, এই প্রথমটা হলো x2, থিটা হলো x1, তো আমরা সেগুলি বসিয়ে দিই, মানে বসিয়ে দিলে কি হবে? সো একটা ইকুয়েশন x1 ডট ইজ x2, আর একটা ইকুয়েশন হলো x2 ডট ইজ 1 upon j মাইনাস k থিটা x1, তাই না? এটা x1টা পয়লা লিখি, সো 1 upon j k ওভার j x1, এটা এই টার্মটা, দ্বিতীয় টার্মটা এখানে লিখলাম, কারণ x1 x2 এভাবে লিখতে চাই। আর এটা আছে মাইনাস b থিটা ডট, সো মাইনাস b ওভার j থিটা ডট ইজ x2, সো মাইনাস b ওভার j x2, আর শেষটা হলো t ওভার j। সো উই গট দ্য টু ইকুয়েশনস, দ্যাটস অল ইজ নিডেড। স্টেট রিপ্রেজেন্টেশন আমাদের এই দরকার, আমাদের দরকার হলো একটা ইকুয়েশন লেখা x1 এর জন্য, x1 ডট ইন টার্মস অফ সামথিং ইন টার্মস অফ দি স্টেটস এন্ড ইনপুট, আর একটা ইকুয়েশন লেখা x2 ডট ইন টার্মস অফ দ্য স্টেটস এন্ড দ্য ইনপুট। সো দিস আর দ্য টু ইকুয়েশনস।
এটা অনেকের কাছে এটা একটু কমপ্লিকেশন হবে, মনে হবে, বাট দেন তোমরা একটু চিন্তা করো এই জিনিসটা। ক্লাসের পরে অবসর সময়ে বসে নিজে নিজে চিন্তা করবে যে এটা কি করলেন স্যার, এটা কি করলেন, কি পেঁচে ফেলাই দিলেন। তারপরে কিন্তু আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে, আর কিন্তু কিছু নাই। এই দুইটা ইকুয়েশনকে আমি সুন্দর করে সাজিয়ে লিখলাম, x1 ডট x2 ডট, আর এখানে লিখলাম একটা ম্যাট্রিক্স দিলাম, আর x1 x2 লিখলাম, আর এখানে একটা ভেক্টর দিলাম, এখানে u লিখলাম। হ্যাঁ, দেখো প্রথম ইকুয়েশনটা হলো না, x1 dot is x2, so this is multiplied by 0 and 1 multiplied by x2, so the first equation is this. A equation হয়ে গেল 0 x1 1 x2, that's the equation. দ্বিতীয়টা x2 dot is going to be minus k over j x1 minus k over j x1 minus b over j x2 minus b over j x2 plus 1 upon j t is u, t, this is the input, so 1 upon j u. So this is your A matrix. This is your A matrix, this is your B matrix, x dot is x plus bu, and output equation, output বলে দিয়েছে, তোমার প্রবলেম বলে দিয়েছে, the output হলো থিটা। তোমার প্রবলেমে কিন্তু বলেছে থিটা as the output y, so your output is theta. তো এটা আমরা কি লিখবো, আউটপুট ইকুয়েশন এভাবে লিখবো, y is theta, so theta is কোন স্টেটটা, থিটা তো একটা স্টেট, তাই না? থিটা হলো x1, এই যে আমরা চুজ করেছি থিটা x1, so the output is x1, তার জন্য আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্ম এভাবে লিখবো, আউটপুট 1 x1 0 x2, এক কথাই তো হইলো। দেখো চিন্তা করে দেখো, y equal to theta is this 1 x1, this is theta, and this is theta dot, okay, x2 is theta dot, so this is 0, so that's the equation. আবার এখানে d is 0, y is cx plus du। ঠিক আছে, এটা তো নতুন জিনিস তোমাদের শেখালাম, স্টেট ইকুয়েশন কিভাবে লিখতে হয়। এই প্রবলেমটা, বিশেষ করে এই প্রবলেমটা সার্কিটে কোনো তেমন অসুবিধা নাই, এই মেকানিক্যাল সিস্টেমের জন্য এই প্রবলেমটা তোমরা আবার একটু পড়বে, বাড়িতে পড়বে। যদি না বুঝে থাকো, নেক্সট টাইম আমি যখন ক্লাসে আসবো তখন আমাকে বলবে, আই উইল এক্সপ্লেইন টু ইউ ফার্দার, ওকে? So everybody is okay now, comfortable, so we'll inshallah stop the recording.